So we have just started. You're the new batch, right? So in our last class, we did discuss about how to calculate the cost of equity and what does the capital structure mean and this kind of thing. So today, without spending much of time on the introduction, we're going straight to the calculation of cost of debt, how to calculate the cost of debt, and thereafter we shall learn how to calculate weighted average cost of capital. So that is the objective today. And today we shall also try to solve some exam standard questions so that you feel good, so that you don't feel like, yes, it was a complete wastage to come to ICRB. So you have started now. Tell me one thing. Should I show the calculation here on the Excel? Can you see that easily, or should I do it on the board? The problem is, if I do it on the board, the people who will be joining over Zoom, they won't be able to see it. If we do it on the Excel, it is convenient because we can apply the formula and so forth, and it is convenient for all of you maybe. So is it okay if I solve it on Excel? Yes. Oh, fantastic. All right. So remember, what did we say? We need to look at that capital structure, right? So capital structure comprised largely two things. One is debt, another is equity. So we try to calculate cost of equity. So, and we have seen there are many formulas, numerous formulas of doing that. We need to look at the dividend history. Maybe some of the companies are following constant dividend. Some of the companies are following dividend with growth, and some of the companies not paying dividend at all. So does it mean that company doesn't have any equity cost? It means possibly the company is keeping that dividend intact and they are reinvesting and their share price are increasing. In that situation, we follow CAPM model, isn't it? Capital asset pricing model. We have also seen some of the company, they have the policy of dividend with growth, but they are not paying the dividend or they are unable to actually pay the dividend with growth because of many situations. Many situations means maybe because of the catastrophe, maybe because of the COVID, maybe because of the uprising which we have experienced in the last year. So this kind of extraordinary, unprecedented event might lead to less an amount of dividend or maybe no dividend at all. তাই না? এই ধরনের situation হলে how to calculate এটা লাগবে? What is it? Sir, এটা camera, sir. What about? Good, very good. So this kind of situation actually might trigger that there is no dividend paid according to the company's dividend policy. And in that situation, we need to look at what is the representative dividend history of the company and how to calculate the dividend. We have also looked at the Gordon growth model. A company is not paying the dividend or paying the dividend, still there is a dividend growth policy for this company, but that dividend growth rate is not given. So in that case, we can also apply dividend with growth formula, which is Gordon growth formula. So you are all aware of it and you can remember all of them, right? Okay, very well then. Now, we are going to discuss about the people who are joining online. So you can also raise your hand and you can also ask any question if you have. Now we are going to calculate cost of debt. Cost of debt is quite interesting to calculate. So there are two types of debt. One is redeemable, another is irredeemable. So if it is irredeemable, it is fairly easy to calculate. So let me give you some examples. Let's imagine you have a bond in the market and nominal value of that bond is 100. Market value of this bond, imagine 110. Interest rate is, for example, 11. Tax is করলে better হয়. I'm going to zoom in then. ওই উপরের লাইট কোথায়? দিয়ে দেন, good idea. এই পাশে ট্রাই করেন। ওই যে এইদিকে না আরো সুইচ আছে, এইদিকের গুলো বন্ধ করছে।
And I think it's fine now. Okay. So now let me tell you the fact. Always, have you ever heard of effective cost of capital? Effective cost of capital. There is a term called effective cost of capital. But effective cost of debt. এই টার্মটা শুনেছেন আপনারা? শুনেন নাই? আচ্ছা, let me put it in that way. আমাকে অনেকে বলে যে imagine a company is very interested to borrow fund from abroad. এবং দেখবেন এটা হচ্ছে it's kind of very fashionable. They are going to get dollar denominated loan and they're saying the interest rate is really low, maybe 3-4% or 5%. So we should really go for it. So যখন এরকম বলে আর যে আসে তার বিশাল ইন্টারেস্ট থাকে বুঝছেন ওই যে ফাইন্যান্সিয়াল দেখবেন ভেরি ফ্যান্সি ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার আসে ও এসে হচ্ছে ডলারে চার্জ করে ও বলে আই উইল ম্যানেজ দ্য ফান্ড ফর ইউ ইউ উইল গিভ মি 1-2% and he will making a lot of money out of it. And there are many business groups, they really rely on my intuition and then business advisory. Some of them, they called me and they said, what do you think about it, Mr. Tai? I said, you should not really go for it. I said, why? In Bangladesh, interest rate is 12%, whereas dollar denominated rate is just 5-6%. Can you please tell me the rationale why you are opposing this? Do you know why did I oppose that? Let me show you why I have opposed on that. Imagine US denominated loan, say 5-6%. Okay. Now, our local loan interest rate is 12%. This US loan, you brought in, let's say, at the rate of taka 120. So you actually brought certain amount of dollar. And then what you're going to do, you need to convert it into BDT, and then you will be investing it. Towards the end of the year, you need to pay the interest at what form? Dollar form. So dollar form তখন মেবি 120 টাকা হয়ে গেছে 126 টাকা তা ওয়ে বাংলাদেশ ইজ মুভিং তখন 120 টাকা কত হয়ে গেছে 126 so what is the difference here 6 এইবার আপনি চিন্তা করেন এই যে 6 টাকা ডিফারেন্স সো 6 ওভার 120 তার মানে কত হইল 6 ওভার 120 সো এইখানে হচ্ছে 0.05 just 1 year জি আসলে 0.05 না 5% just 1 year আপনার ডিফারেন্স বুঝতে পেরেছেন just 1 year $1 এর জন্য বা আপনার overall 5% difference is there. Imagine second year it has gone up another year further, maybe 120. Throughout the year you need to pay the interest, and towards the end of the term you need to pay the principal, and by the time you'll be paying the principal, maybe dollar rate has shoot up skyrocket to maybe 130, 132. It could be anything. So it is very unlikely in Bangladesh in near future dollar rate will go down. Given the current scenario, if you look at the analyst report and everything, the bank's report, it is very unlikely. আপনি দেখছেন না everyday dollar rate বাড়তেছে তাইলে এই সিচুয়েশনে what do you think the decision অথবা the advisory I gave to the business owner, is it a fair idea? Yes, it is the best idea to not to go for any dollar denominated loan. However, there is however কি যদি কোনো কোম্পানি তার যদি ফরেন কারেন্সিতে আর্নিং হয়, let's say there are many companies they are earning in dollar currency, so it is basically beneficial for them because they will be able to earn in dollar, they will be able to pay in dollar. তো তাদের জন্য এই ইমপ্যাক্ট গুলো হবে না, এই যে ফরেন এক্সচেঞ্জের এই ইমপ্যাক্ট গুলো হবে না. You understand? So the thing which I'm trying to say, even though you see in dollar denominated loan, you are seeing 6% interest, effectively, it comes maybe 11% plus or even more. You understand? So what is the effective rate here? 11%. Is it 6%? Actually, no. So this is what does the effective interest rate mean. বোঝা যাচ্ছে? Good. এইখানে এই যে বন্ড বা এভরিথিং যেটা আছে অলওয়েজ উই ট্রাই টু ক্যালকুলেট ইন দ্য কারেন্ট মার্কেট সিনারিও, কারেন্ট কনটেক্সটে ইফ আই ওয়ান্ট টু সেল দ্য বন্ড হাউ মাচ মানি আই ক্যান গেট. সো 100 টাকা ডেনোমিনেটেড বন্ড, সো ইফ আই সেল ইট নাও আই উইল গেট 110. সো ইজ ইট এ গুড নিউজ অর ব্যাড নিউজ?
এটা কি আমাদের জন্য গুড নিউজ নাকি ব্যাড নিউজ? It's a very good news, তাই না? এখন বলেন তো, if it really happens, what will be the impact on the effective interest rate from company's point of view? Will the interest rate go up or go down? Effective interest rate? No, go down. কারণ আমার তো এটা খরচ কোম্পানির জন্য। সো ইমাজিন আমি একটা বন্ড বিক্রি করতেছি 100 টাকার বন্ড, I'll be able to sell it at 110. So it's a good news. 100 টাকার জিনিস আমি 110 টাকায় বিক্রি করতেছি, but I will be paying interest 100. তার মানে it's a good news for me. You understand what I'm trying to say? So এই জন্য যখন আপনি আপনার ডেনোমিনেশনের থেকে বা নমিনাল যে ভ্যালু আছে তার থেকে বেশি দামে বিক্রি করতে পারবেন, ইটস এ গুড নিউজ ফর ইউ, এবং ইউ উইল বি এবল টু লেসেন ইউর ইন্টারেস্ট রেট। বোঝা যাচ্ছে? অন দ্য টপ অফ দ্যাট, আপনার এই যে ইন্টারেস্টটা কি ট্যাক্সে বেনিফিশিয়াল না? ট্যাক্সে আপনি ক্লেম করতে পারবেন, ট্যাক্স এলিজিবিলিটি রয়েছে। সো আপনি ওখান থেকে ওইটাও মাইনাস করবেন, করে এফেক্টিভলি আপনার কত ইন্টারেস্ট রেট হবে দ্যাট ইউ নিড টু ক্যালকুলেট। সো যখন ইরিডেমেবল বন্ড হবে তখন ফর্মুলা হলো কেডি ইকুয়ালস ইন্টারেস্ট আই ডিভাইডেড বাই লেটস সে মার্কেট ভ্যালু অফ বন্ড, এমভি অফ বন্ড, বইয়ে এটাকে অন্য কোনো ভাবেও বলা থাকতে পারে, ইনটু 1 মাইনাস টি ট্যাক্স রেট। ওকে, এইবার আমরা লেটস পুট ইনটু perspective. Interest rate is how much? 12 over 110, তাই না? Into 1 minus 0.3. So I can put this number into parentheses too. How much is it? It is 7. See, effectively কত হলো? 7.64%. ডিভাইডেড বাই মার্কেট ভ্যালু অফ বন্ড, বন্ডের যে মার্কেট ভ্যালুটা দেওয়া আছে, ইনটু 1 মাইনাস টি। আপনাদের কি দেখতে সমস্যা হয়? ঠিক আছে, ঠিক আছে। ইয়েস, এখানে 1 মাইনাস টি যেটা মাল্টিপ্লাই করতে, হ্যাঁ, রিমাইন্ডার অফ দ্য ট্যাক্স, তো এটা কি আমরা ডিনোমিনেটরের সাথে মাল্টিপ্লাই করতে নাকি ইনডাইরেক্ট? ও না, পুরো অ্যামাউন্টের সাথে, ডিনোমিনেটরের সাথে না। এইটারে যে দেখেন আমি এই প্যারেনথিসিস দিয়ে দিয়েছি, এটা বেসিক্যালি একটা কাজ করি, এটারে একটা ব্র্যাকেট দিয়ে দেই, then your confusion will go away. Is it okay now? হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওকে, সো এনি মোর কনফিউশন অন দ্যাট? এখানে আরেকটা ডিসক্লেমার না, আপনারা আরেকটা ইস্যুস হচ্ছে ইরিডেমেবল ডেটের ক্ষেত্রে। when we say irredeemable, does it mean you will never redeem the bond? Practically is it possible? এরকম তো পসিবল না। It means, let's say you are issuing 5 years denominated bond, and after 5 years you will repay, and again you will issue the similar kind of bond. It means that মানে আপনার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে এই লেভেলের এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর বন্ড অলওয়েজ থাকবে, দ্যাট ইজ ইওর অ্যাজাম্পশনস। আমরা কি বুঝতে পারছি? সো ইরিডেমেবল বন্ড এরকম না যে ইন রিয়েলিটি ইউ উইল নেভার রিডেম ইট, এরকম না। ইউ উইল রিডেম ইট অ্যান্ড ইউ উইল ইস্যু ইট অ্যাগেন। মানে আপনার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে সিমিলার কাইন্ড অফ বন্ড উইল রিমেইন ইন ইউর ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। বোঝা যাচ্ছে? ওকে, নাও let's talk about redeemable bond. Redeemable bond is quite interesting. The name itself is self-explanatory. Redeemable means you need to redeem it. আপনাকে পেমেন্ট করতে হবে। So redeemable bond যখন হয়, usually you need to apply effective interest rate, মানে ইন্টারপোলেশন, অথবা হচ্ছে আইআরআর এর যে মডেল আছে সেই মডেলের থ্রুতে এটাকে ক্যালকুলেট করতে হয়। কিরকম? Imagine you have a bond which has got nominal value of 100, তাই তো? Market value of that bond is, imagine, say 96. Is it a good news or bad news? Bad news, very correct. Interest rate
is 9%. Then redemption in 5 years time, 5 বছর পরে এটাকে রিডেমশন করতে হবে এবং তখন 103 টাকায় মেবি রিডেমশন করতে হবে। সো ইজ ইট এ গুড নিউজ অর ব্যাড নিউজ? গুড নিউজ না, ব্যাড নিউজ। বিকজ আপনি টাকা পেয়েছেন কম, এগেইন আপনাকে আবার রিডেমশন করতে হবে বেশি দামে। এফেক্টিভ রেট অফ ইন্টারেস্ট মিনস নেট ইন্টারেস্ট রেট। নেট ইন্টারেস্ট রেট সেটা ঠিক আছে, কিন্তু মানে আমার এফেক্টিভলি আমার কোম্পানির জন্য কত খরচ হচ্ছে আফটার কনসিডারিং ট্যাক্স এন্ড সো ফোর্থ। তাইলে এইটা কিন্তু আবারও ব্যাড নিউজ, কারণ আমি টাকা পেয়েছি কত 96, আমি দিচ্ছি কত 103, সো দ্যাটস এ ব্যাড নিউজ अगेन। এখন যদি আমি বলি হোয়াট ইজ দ্য এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট অথবা কস্ট অফ ডেট ইন দিস কেস, এইখানে দেখেন ক্যালকুলেশনটা কিন্তু এফেক্টিভ ইআইআর কত এটা আপনি বলেন। দেখেন একটু আগে যে ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করছি ইরিডেমেবল বন্ডের জন্য, দ্যাট ওয়াজ ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, তাই না? ইউ ক্যানট অ্যাপ্লাই দ্যাট স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ফর্মুলা হিয়ার। কারণ কি, আপনি যদি মনে করেন 9/96 নেন, তাহলে ইউ আর ইগনোরিং 103, যে এডিশনাল পেমেন্টটা আমরা করতেছি, উই আর ইগনোরিং দ্যাট ইম্প্যাক্ট, রাইট? ইফ উই অ্যাপ্লাই 9/103, উই আর এগেইন ইগনোরিং 96 এর যে ইম্প্যাক্টটা আছে সেটা। দেয়ারফর আমাদেরকে পুরো জিনিসটাকে কম্বাইন করে, অল ক্যাশ ইনফ্লো আউটফ্লো পুরোটাকে কম্বাইন করে দেন হচ্ছে আমাদের এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট বের করতে হবে ইউজিং দ্য ফর্মুলা অফ হোয়াট, আইআরআর। আইআরআর করতে গেলে আমাদের একটা ইয়ে আছে, উই টেক টু ডিসকাউন্টিং রেট, তাই না? ইউজুয়ালি টু ডিসকাউন্টিং রেট, one will produce positive result, another will produce negative result. কোশ্চেন কামস ইন, এই ধরনের ইয়াতে হার্ডলি 2 থেকে 3 মার্কস থাকবে পরীক্ষায়, অথবা ম্যাক্সিমাম 5 মার্ক থাকতে পারে। 5 ইফ দ্য এক্সামিনার ইজ টু জেনারেস, তাহলে 5 দিতে পারে, আদারওয়াইজ 2-3 মার্কসের বেশি দেওয়ার কথা না। তাহলে 2-3 মার্কের জন্য হাউ মাচ টাইম আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি অ্যালোকেট ফর দিস? পারি এত সময় 4-5 মিনিটের মধ্যে করতে হবে। তার মানে ইউ গট টু বি রিয়েল স্মার্ট। তার মানে এটা ইন অর্ডার টু চুজিং দিস টু ডিসকাউন্টিং রেট, ইভেন দো উই কল ইট ট্রায়াল অ্যান্ড এরর, আমরা বলি না ট্রায়াল অ্যান্ড এরর মেথড, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ট্রায়াল অ্যান্ড এররের সময় আছে পরীক্ষার হলে। উই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট টাইম, উই ক্যানট অ্যাফোর্ড দিস, তাই না? টাইম ইজ প্রেশাস। সো হাউ ইউ আর গোয়িং টু ডু দ্যাট? ইউ সি, একটা জিনিস দেখেন, ভেরি স্মার্টলি চিন্তা করেন। আপনি আমাকে বলছেন 100 টাকার বন্ড 96 টাকায় বিক্রি করছি, ইটস ব্যাড নিউজ। দেন অ্যাগেইন 103 টাকায় হচ্ছে আমি এটাকে পেমেন্ট করছি, এটা ফার্দার ব্যাড নিউজ। তার মানে কি আমি বলতে পারি যে আমার এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট কোনোভাবেই 9-এর নিচে যাচ্ছে না? এটা কি বলা যায়? ইট উইল বি 9+, এটা কি বোঝা যায় না? অন মোর টাইম, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আমরা বলছি 100 টাকার বন্ড কয় টাকায় বিক্রি করছি? 96। তাহলে কি আমার এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট উইল গো আপ? Again, 5 years time, a redemption value is 103. So effective interest rate will go up further. Then if it is the case, তাহলে আমাদের ইয়াটা কিরকম হবে? আপনার যে রেঞ্জটা, আমরা বলতে পারি না যে লোয়ার লিমিট ইজ 9%, ইট কান বি লেস দ্যান 9, ইট উইল বি 9+। এবার কি বোঝা যায়? সো 9 যদি আমার সে 9 is our lower limit, so I can take, let's say 5 অ্যাড করি 14%। ইউজুয়ালি আমরা এই যে গ্যাপটা নেওয়া হয় 4-5% এর গ্যাপ নেওয়া হয়, ঠিক আছে? তাইলে আপনার মোটামুটি রেজাল্টটা চলে আসতে পারে। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ডিসাইড অন। বোঝা যাচ্ছে? ওকে, নাও লেটস ট্রাই টু সলভ। সেটা আমরা পরে পরে আমরা আরেকটা দেখবো। এটা তো আমরা একটা দেখতেছি নেগেটিভ অ্যাডভার্স, পজিটিভ হলে কি হয় আমি আরেকটা দিব। লেটস সলভ ইট ফার্স্ট। এখন দেখেন আমরা এখানে নিলাম লেটস সে টাইম, দেন হচ্ছে ক্যাশ ফ্লো। একটা বন্ডের জন্য আপনারা এটা করবেন, ঠিক আছে? একটা বন্ডের করলে পুরোটাই হয়ে যাবে। ওকে, টাইম হলো যখন ইয়ার 0, একটা কাজ করি, এটা হলো ডেসক্রিপশন করে দেই।
ক্যাশ ফ্লো দেন। প্রথমে আমরা সেল অফ বন্ড, বন্ড বিক্রি করছি, করে কয় টাকা পেলাম? 96। ইয়ার 1 to 5 আমরা ইন্টারেস্ট দিব, ভেরি কারেক্ট। একটা জিনিস ইউ গট টু বি ভেরি মাইন্ডফুল, whenever you talk about the interest, what will be the interest amount? How much amount interest we are going to pay? 9 for one bond, but we have got the impact of, say, tax. Had there been no tax, you would have straight way applied কত? 9%. কিন্তু if there is tax, you need to deduct the tax. বোঝা যাচ্ছে? আপনি স্ট্রেট ওয়ে এইখান থেকে আপনি ট্যাক্সটাকে মাইনাস করে দিবেন, তাইলে কত হবে আপনার ইন্টারেস্ট? -6.3। ওকে, বোঝা যায়? ওই যে 9 ছিল না ইন্টারেস্ট, সেটাকে আমরা আফটার ট্যাক্স করে দিয়েছি। যদি ইন্টারেস্ট না থাকতো তাহলে তো আর করতাম না, মানে ট্যাক্স না থাকলে। যেহেতু ট্যাক্স দেওয়া আছে, সো ইন্টারেস্টের উপর আমাকে ট্যাক্সটা এখানেই অ্যাপ্লাই করবেন। যদি ইফ ইউ ডোন্ট, মানে দেয়ার আর অ্যাকচুয়ালি ফিউ পিপল দে আর্গিউ যে ওকে, ওয়াই ডোন্ট আই অ্যাপ্লাই 9 হিয়ার, 9 করে আমরা এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট ক্যালকুলেট করবো, দেয়ার আফটার আমরা ওইটার থেকে ট্যাক্সটাকে মাইনাস করব। স্টিল ওই যে টাইমিং এর যে ইম্প্যাক্টটা, ওই ইম্প্যাক্টটা ঠিক মতন এখানে রিফ্লেক্টিভ হয় না। So আমি দেখছি that produces two very different set of results, and finally I concluded these one produces more realistic result. বুঝতে পেরেছেন? সো এই জন্য আপনারা এই ফর্মুলাটাই অ্যাপ্লাই করবেন। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই মিন? সো এইখানে আগের থেকে ইন্টারেস্টটাকে মাইনাস করবেন, এন্ড ইফ ইউ ডু দ্যাট, যে রেজাল্টটা হবে সেই রেজাল্ট থেকে কিন্তু আর ট্যাক্স মাইনাস করতে হবে না। আপনারা কি আমার কথা বুঝতেছেন? মানে যদি আমরা এই ইন্টারেস্ট থেকে ট্যাক্সটা মাইনাস করে দেই, উই ডোন্ট নিড টু ডিডাক্ট দ্য ট্যাক্স अगेन once the effective interest rate is calculated. ওকে, অলরাইট। দেন এটা দেখছেন আমরা মাইনাস ফিগারে রাখছি, কারণ কি এটা আমার বিজনেসের জন্য আউটফ্লো। ফিফথ ইয়ারে গিয়ে বলেন, ওই যে 9 ছিল, 9 এর 70% আফটার ট্যাক্স। প্রিন্সিপাল, প্রিন্সিপাল রিপেমেন্ট হবে কত? এখানে হবে হচ্ছে -3, এটাও কিন্তু এরকম হবে। নাও এইগুলারে আপনি ইয়া করেন, এটা হবে 1, এটাও হবে 1, রাইট? আর এখানে যদি আমি অ্যানুইটি ফ্যাক্টর অ্যাপ্লাই করি, 1 - 1 over 1 পয়েন্ট কত দিয়ে নিলাম? 09 to the power 5 divided by 0.09, এরকম না? কোনটা? হ্যাঁ, এটা যাবে, দাঁড়ান। ওকে, নাকি আরো বড় করতে হবে? One more? I think it's fine now. ওকে, তাহলে এই ক্যালকুলেশনটা তো আমরা করলাম। এবার আসেন এইখানে যদি 14% করি তাহলে কি হয়? 14। ওকে, so you got this positive. So you got another positive. Still, you can calculate, you can put it under IRR. যাবে না? নাকি যাবে না? যাবে?
যদি আপনার প্রবলেম হয় তাহলে এটারে আবার ফার্দার কমাইতে হবে, ঠিক আছে? বাট স্টিল উই আর ভেরি ক্লোজ, হ্যাঁ। সো আপনার সে ফ্রি অ্যাপ্লাই, কিন্তু এটা তো একবারই হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, আমরা ওই গ্যাপটা অনেক বেশি নিয়ে ফেলছি, বুঝছেন? সে আমরা এটা যদি 100 নিতাম বা 99 নিতাম, কারণ ইউজুয়ালি এরকম হয় না, তাইলে আবার আপনার it is happening. আপনারা কি একটু আমাকে ইয়াটা করে বলবেন যে আইআরআর কত হয় এটাই? আইআরআর হচ্ছে আপনি করবেন লোয়ার রেট প্লাস, আপনাদের ফর্মুলাটা কি ছিল আইআরআর এর? আইআরআর ফর্মুলা হচ্ছে লোয়ার রেট, বলেন তো, প্লাস কি আছে, এই যে প্রেজেন্ট ভ্যালু অ্যাট লোয়ার রেট মেবি, তাই না? পিভি, আপনাদের মনে থাকার কথা তো, এটা না ইসে আছে, তারপরে হচ্ছে ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এই দুইটার, মানে ওই দুইটা অ্যাবসলুট ভ্যালুতে আর কি, মানে দুইটার এনপিভি অ্যাবসলুট ভ্যালুতে, তাই তো? এনপিভির সামেশন, সামেশন এইটার সাথে হচ্ছে টাইমস ডিফারেন্সিয়াল আর, মানে দুইটার পার্থক্য, এরকম না? আমাকে একটু বলবেন কত হয়? 7% নিলে এটা মাইনাস আসে আর কি, 7-8 এরকম। আমাকে একটু বলবেন যে কত হয় আপনাদের আইআরআরটা? 15.39%? সবার কি এরকম হয়েছে? একটু করে আমারে বলেন তো। আইআরআর কত হয় একটু বলতে পারবেন? মানে ক্যালকুলেশন করে। 19% ধরে করলে হবে কিনা আমি অবশ্য এখানে এক্সেলে দেখতে পারি। হ্যাঁ, 19% তো হবেই না, মানে ইট উইল বি বিটুইন 7 to 14%। সো একটু বলেন না যে কত পার্সেন্ট হয় এরার?
হ্যাঁ করেন। এখানে 7% যে ইন্টারেস্ট 7% হচ্ছে 4.100 এইটা কোন ফর্মুলা? ও এটা তো অ্যানুইটি ফ্যাক্টর, এটা 1 থেকে 5 বছর পর্যন্ত আমার যে ইন্টারেস্টটা আছে আমি তো সেটা নিয়েছি, সেই অ্যানুইটি ফ্যাক্টর এখানে সেই ইনস্টলমেন্টটা হবে না, এই জন্য ওই অ্যানুইটি ফ্যাক্টর দিয়ে এটা অ্যাপ্লাই করেছে। ঠিক আছে, এনিওয়ে আমি আই লিভ ইট টু ইউ, মানে এটা এই ক্যালকুলেশন ইউ শুড বি এবল টু ডু ইট। আপনার এটা কি নলেজ লেভেলে আছে না কেমনে হাউ টু ক্যালকুলেট দ্য আইআরআর? মানে আপনারে তো আমি ইয়াটা দেখিয়ে দিলাম মডেলটা, বাট ইউ শুড বি এবল টু অ্যাপ্লাই ইট। এবং অ্যাপ্লাই করার ক্ষেত্রে যে ধরেন সামবডি ইজ সেইং 19%, ইট ক্যান বি 19%। অ্যাপ্লাই দ্য লজিক অলওয়েজ। কেন 19% হইতে পারবে না? আমরা তো এই রেঞ্জই নিয়েছি 7 থেকে 14। So these IRR sits between this range, isn't it? এই রেঞ্জের মধ্যেই এটা থাকবে। ওকে, সো এটা যদি আমার 19% হয়, দ্যাট ইজ ইনকারেক্ট অ্যান্সার। অলরাইট, ওকে। নাও লেটস পুট ইট ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে। কিন্তু আপনারা আইআরআর ক্যালকুলেট করতে পারতেছেন না কেন? কত? এটা হচ্ছে 39 point. There is error in the calculation. It can't be 19, it can't be. স্যার ওই আগে ইয়েতে মানে আগে যখন করছে তখন একটা ইয়ে ছিল যে একটা গ্রাফ ছিল, হ্যাঁ। একটা লেভেলে গিয়ে মানে 0 হয় আবার পরে গিয়ে পরে হ্যাঁ 39 এ পোস্ট করবে সেকেন্ড ইয়েতে গিয়ে 0 হচ্ছে। নো, ওইটা হচ্ছে যখন when you have multiple sign তখন এরকম হইতে পারে, বুঝছেন? ওইটা কিন্তু আইআরআর এর ইন্টারপ্রিটেশন আছে, ওরকম বললে হবে না। আপনি ওই যেটা বলছেন when you have got 2-3 মানে সাইন অফ নেগেটিভ তখন এটা হবে, এরকম সিচুয়েশনে হবে না। এটাই এক্সাক্ট কত হবে দাঁড়ান আমি আপনার বলি। যদি আমরা এক্সাক্ট নিতে চাই 96 তারপরে কত আছে 6.3, এক্সাক্ট কত হয় আমি একটু দেখি ক্যালকুলেশন করে, ঠিক আছে? 6.3 পরীক্ষাগুলো এক্সেলে হইলে ভালো হইতো, বুঝছা? 6.3, কারণ এই এখন আর ম্যানুয়াল যুগ আছে নাকি? ফাইন্যান্সিয়াল ক্যালকুলেটর ইউজ করতে দিলে গেল না, ফাইন্যান্সিয়াল ক্যালকুলেটর আবার ঠিক না, ওইটাই ঝামেলা আছে। আর হচ্ছে ফাইনালি কত দিচ্ছি আমি? অনো 3, তাই না? আচ্ছা, এখন যদি আমি এরকম নেই আইআরআর, স্যার 10.17%। দাঁড়ান দেখি আপনার এটা ঠিক আছে কিনা। স্যার সে 8% নিলাম আমাদের একটু ভুল করলে একটু ইয়ে আসে। 9 ভুল করলে 80%। হ্যাঁ তা তো আসবে। এইটার এক্সাক্ট রেট হচ্ছে 6.67%। আচ্ছা, কিন্তু রিমেম্বার ওয়ান থিং, you won't get it in the manual calculation, because in the manual calculation we take the gap, মানে the gap is so wide, it's really difficult to get this exact result. But আপনাদের যদি approximate হয় which is 7-8%, that should be all right. আমি কি বুঝাইতে পারছি আপনাদের? So in the exam hall, because we are following very manual process, we manually আসলে মুশকিল হয়ে যায়, তখন একটা গ্যাপ হয়ে যায় অলরেডি 1-2%। That is acceptable gap. আপনারা কি আমার কথা বুঝতে পারতেছেন নাকি বুঝতেছেন না? এক্সামিনার উইল বি ভেরি ইন্টারেস্টেড whether you can apply that process, ওয়ে আপনি ক্লোজ অ্যাপ্রক্সিমেটেড রেজাল্ট যদি আপনি নিতে পারেন, that will be acceptable. ওকে, অলরাইট। সো বাট এই যে এক্সাক্ট রেজাল্ট হচ্ছে আপনার এরকম হবে। এনিওয়ে, সো হোয়াট উই হ্যাভ লার্ন যে when you have the redeemable bond, তখন হচ্ছে you need to apply IRR and you need to identify 2 different set of rates and then 1 positive, 1 negative, or maybe 2 negative, 2 positive, whatever it is. Then apply the IRR formula and then find out the cost of capital, effective cost of capital. Clear? Okay. Now, এবার আসেন, what if এখানে আমরা let's take a different figure. Imagine আমাদের nominal value ছিল 100, market value হচ্ছে 110, interest rate এটা রিডেমশন করব অনো 3 তে, ট্যাক্স রেট ইজ 30%। এটার ক্ষেত্রে কি হবে? ইজ ইট এ গুড থিং, গুড নিউজ অর ব্যাড নিউজ? ইটস এ গুড নিউজ। তার মানে আমার কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখেন ইন্টারেস্টিং ব্যাপার কি, এই ক্ষেত্রে আপনার হাইয়েস্ট রেট কত হবে?
9, right? আপনি lower rate আপনি 5 কমায় নেন 4, so your IRR sits between 4 and 9. Clear? So আপনি তখন এই যে সেম একই ফর্মুলা, যে আপনার কোশ্চেন ছিল না যে বেশি হলে কি হবে, তখন তো আপনি ইয়াতা পেয়ে গেলেন, ক্যাপ পেয়ে গেলেন, তখন আপনি ফ্লোর নিয়ে নেন 4, নিয়ে আপনি তখন হচ্ছে বাকিটা ক্যালকুলেশন করে ফেলেন। বুঝে গেছে? So this is the way you can do that. So once you are done with cost of equity and cost of debt, then you need to move on. Move on what? Cost of preference share. There might have another element which is called preference shares. Imagine preference share nominal value is say 10 taka, market value is 11 taka, dividend is 2 taka. So you need to understand few characteristics of preference share. Preference share, এইটার যে ডিভিডেন্ড আছে এটা ট্যাক্স অ্যালাউড না। এটা বেসিক্যালি ডিভিডেন্ডটা দেওয়া হয় আফটার ট্যাক্স, যে প্রফিটটা হয় সেইখান থেকে ডিভিডেন্ডটাকে অ্যালোকেট করা হয় টু প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডার। Therefore, you do not need to consider any tax on this preference share. So only you need to apply the dividend over market value of preference share. তাহলে এটা cost of preference share will be KPS equals to dividend D0 always divided by P0. এছাড়া আর কোনো ইয়া হবে না, and there will be no growth of dividend too, কারণ প্রেফারেন্স শেয়ারের ডিভিডেন্ড কি আমি বাড়িয়ে দেই না আমরা কখন। সো তাহলে আমাদের এটা হবে হচ্ছে ডিভিডেন্ড ডিভাইডেড বাই 11%, so 18.18% is your rate. Do you understand this? Okay. So once you are done with all the calculations, equity cost হয়ে গেল, তারপরে হচ্ছে ডেটের কস্ট হয়ে গেল, প্রেফারেন্স শেয়ারের কস্ট হয়ে গেল, then you need to look at the capital structure. Capital structure যে you need to convert the capital structure into market value. Always, whenever you have got the market information, try to apply in the financial management. Financial management doesn't depend on the book value or written down value. They always look at the market information. So এটাকে মার্কেট ভ্যালুতে কনভার্ট করা হয়, করে দেন হচ্ছে we shall try to find out the weighted average cost of capital. So how do we do that? Say we have got ordinary share capital. Then we have got debt বা bond. We have got preference share capital. Ordinary share capital say 10,000 রয়েছে আমাদের, debt রয়েছে say 20,000 টাকার, preference share রয়েছে say 8,000 টাকা। এখন অর্ডিনারি শেয়ার ক্যাপিটাল 10, মানে এইগুলা হচ্ছে সব সে নাম্বার অফ ইউনিটস। এখানে অর্ডিনারি শেয়ারের দাম হয়েছে 12 টাকা করে, এইটার দাম হয়েছে হচ্ছে 4.5, এইটার দাম হচ্ছে 6 টাকা করে। So that is the market value. Okay, so what we are doing, we are ignoring book value. আমরা কিন্তু বুক ভ্যালুকে কনসিডার করছি না। So we got the total market value of the capital structure. So how do we calculate the WACC? Imagine আমাদের cost রয়েছে, for example আমরা এখানে ক্যালকুলেট করছি, এটা হচ্ছে 70%, এটা হলো 15%. WACC will be আমাদের কি অর্ডিনারি শেয়ার ক্যাপিটাল আছে,
প্লাস ডেট টাইমস WSSC straight away মেনে করে হচ্ছে দেন আবার এটা দিয়ে ডিভাইড করে করে দেন মানে ultimately they will get to that WSSC but this is the easiest way to calculate WSSC. Okay, somebody question and answer. How do we solve cost of মেবি সেমি অ্যানুয়াল এর ক্ষেত্রেও এটা আছে, এটাকে হচ্ছে আপনার ভেরি গুড কোশ্চেন, ওইটা আমরা পরে আসতেছি। সেমি অ্যানুয়াল থাকলে ওইটাকে অ্যানুয়ালাইজ করতে হয়। ইটস এ ভেরি গুড কোশ্চেন। মানে মেহেদি হাসান একটা কোশ্চেন করছে, হিজ কানেক্টিং হিজ জয়েন্ট অনলাইন, অবশ্যই সেমি অ্যানুয়াল থাকলে তখন কিভাবে হবে? সেমি অ্যানুয়াল থাকলে ওইটাকে তখন অ্যানুয়ালি কনভার্ট করা হবে। লেটস সে আপনাকে বললাম যে 3% ইন্টারেস্ট রেট কোয়ার্টারলি, তখন 3% কোয়ার্টারলি হলে আমার বছরে 4টা কোয়ার্টার আছে, ইউর রেট উইল বি 12% ইন দ্যাট কেস। সেমি অ্যানুয়াল থাকলে ইউ নিড টু অ্যানুয়ালাইজ দ্যাট এন্ড দেয়ার আফটার ওটা, কিন্তু স্ট্রেট অ্যানুয়ালাইজ না, ওইটার আবার অন্য ক্যালকুলেশন আছে, সেটা আমরা পরে দেখবো। আপাতত আমাদের স্ট্রেট যেটা আছে সেটা দেখি, এন্ড আফটারওয়ার্ড উইল জাস্ট বিল্ড অন দ্যাট। আগে বেসিকটা শিখতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, তাইলে ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ক্যালকুলেশন অফ WSSC, বুঝে গেছে? Here are few things you need to bear it in mind. What are those? ধরেন, in your capital structure, you might have few other components. কিরকম components থাকতে পারে? Say, you might have share premium, থাকতে পারে না? Maybe revaluation reserve থাকতে পারে। তারপরে হচ্ছে maybe fair value reserve and so forth, এরকম different component থাকতে পারে। So what will be the treatment of those elements? এই এলিমেন্ট গুলার ট্রিটমেন্ট কি হবে, কি মনে হয়? How do we treat this? ইন্টারেস্টিং না? সো এইটা দেখেন, ইস্যুটা হলো issue is the share premium, revaluation reserve, অথবা রিটেইন আর্নিংসও থাকবে। রিটেইন আর্নিংস থাকবে না? থাকবে। এই যে এলিমেন্ট গুলো আছে, those elements belong to whom? Who are the owner of these elements? Equity. Which shareholder? Ordinary share. So we are assuming these shares are being traded in the market, in the share market, isn't it? So if we assume that impact of those elements are already included in the fair value of the ordinary share capital, therefore we do not consider it. Since we have considered the market value here, we don't consider the other elements of the equity. আমরা কি বুঝাইতে পারছি? কারণ যখন একটা শেয়ার মার্কেটে শেয়ারটা হচ্ছে লিস্টেড থাকে, ওই শেয়ার মার্কেটের শেয়ার প্রাইসটা ডিফাইন হয় বেসড অন দেয়ার, এই যে ধরেন এই শেয়ার প্রিমিয়াম, রিভ্যালুয়েশন রিজার্ভ, ওর যে ইকুইটির পরিমাণটা আছে, শেয়ার হোল্ডার্স উইল গেট টু নো দ্যাট বিকজ দোজ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস আর পাবলিক, এবং when the moment they get to know that, their share price will be automatically adjusted. Therefore, whenever it's separately, the other elements sitting under the equity, if we consider it, that will be kind of dual counting. আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন আমার কথা? বুঝে যায়? লজিক্যাল? হ্যাঁ। ডেরিভেটিভস অন্য জিনিস, ওটার সাথে কানেক্ট করবে না। ডেরিভেটিভস হচ্ছে যে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, অপশন, ফিউচার্স, দ্যাটস এ ডিফারেন্ট থিং। ওইটা না, ওইটার সাথে এটা না, ওইটা ডিফারেন্ট জিনিস। আন্ডারলাইং ট্রানজাকশন নিয়ে ওইটা হলো আপনার ওই যে ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক আছে না, ওই যে ম্যানেজিং রিস্ক, ওইখানে শিখবেন, এইখানে না এটা, ঠিক আছে? এটার সাথে ওইটার রিলেশন নাই। তাহলে কি আমরা বুঝতে পারছি এটা? গুড। এখন we are going to solve
some exam standard question. The question bank, answer bank. So with this knowledge, আমরা এখন চলে যাচ্ছি ডিরেক্টলি এক্সাম স্ট্যান্ডার্ড কোশ্চেন সলভ করতে। ওকে, এটা কি দেখা যায়? পড়েন এটা আর একটু বড় করতে হবে। ওকে, অক্সফিল্ড লিমিটেড, দিস ইজ কোয়াইট অ্যান ইন্টারেস্টিং। আমরা কিন্তু কোনো এই ব্রেক ট্রেক নেওয়া যাবে না কিন্তু, ঠিক আছে? অলরেডি আমাদের সময় চলে গেছে, সো আমরা ব্রেক না নিয়ে একবারে শেষ করে দিব। ওকে, Oxford Limited, a listed industrial company, is considering a major investment. The company's investment projects team needs an appropriate rate at which to discount the estimated after-tax cash flows for the investment. Following the company's normal practice, this is to be based on weighted average cost of capital. So what they are saying, they are actively contemplating to invest somewhere. They want to assess that investment and they're trying to find out the appropriate discounting factor, তাই না? So remember in the very first class, possibly on Thursday, তাই না, আমি আপনাদেরকে কি বলেছিলাম যে আমরা how do we calculate the discounting factor? We look at the different components and then finally we look at the WSCC. Usually we apply that WSCC in the investment appraisal. So you never thought of why this level, or maybe in your tertiary education, or maybe during your মাস্টার্স বা এমবিএ টাইমে, যে আপনারা কি কখনো চিন্তা করছেন ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর যে ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেইজালে 10% দেওয়া আছে, 12% দেওয়া আছে, হোয়াই ডিড 12% কাম ডাউন? ওটা তো আমাদের মাথায় ছিল না, দেওয়া থাকতো গিভেন, কিন্তু রিয়েল লাইফ সিনারিওতে উই ডোন্ট অ্যাপ্লাই ইট এট স্ট্রেট ওয়ে 12%। সো তাইলে আমরা কি প্রফেশনাল হইলাম যে ইচ্ছা মতন 12%? হোয়াট ইজ দ্য বেসিস অফ? নাও ইউ হ্যাভ স্টার্টেড যে লার্নিং এন্ড ইউ হ্যাভ স্টার্টেড কোশ্চেনিং ইউরসেলফ। whenever you apply something, you always ask for reference চান না, যে এটা কোত্থেকে পেয়েছেন, এটার বেসিস কি? সো আপনারা যদি কেউ স্ট্রেট একটা ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেইজাল করতে দিল, 12% অ্যাপ্লাই করলেন, যদি বলি হোয়াট ইজ দ্য বেসিস, there is no basis, হইলো? সো এইটা হচ্ছে দিস ইজ হাউ উই ক্যালকুলেট দ্য কস্ট অফ ক্যাপিটাল। সো ওরা এখানে এটাকে লিঙ্ক করেছে। ওকে, দেন figures relating to long-term financing, এখানে বলা আছে 160 million ordinary shares, share premium, revaluation reserve, retained earnings, 7.2% loan stock. This is how does the capital structure look like. Okay, the loan stock interest for the current year has just been paid. Interest is payable at the end of each of the next 3 years, and all of the loan stock to be redeemed in cash at a 5% premium at the end of the 3 years. What does it mean? 5% premium দিতে হবে, but most importantly, is it redeemable loan stock or irredeemable loan stock? Redeemable. If it is redeemable, should we calculate that cost of capital using IRR or straight plain vanilla model? IRR. Very good. IRR model এটা calculate করব। Dividend of 18 pence per share had just been paid. Dividend have shown an average annual growth of 7%. So growth rate এখানে দেওয়া আছে। Current share price is 210 pence. Loan stock has a market value of 97. Loan stock এর market value দেওয়া আছে। Corporate tax rate is expected to be 30% for the foreseeable future. Corporate tax rate কত হবে? 30%. Now you tell me, how do we calculate? আপনাকে বলেছে requirement A, calculate the company's WSCC, explain your workings and any assumptions which you have made, justify the basis of weightings which you have used. It's a wonderful math. এখানে এই ম্যাথটা if we are to calculate WSCC, we need to calculate cost of equity at the first attempt, তাই না? First attempt cost of equity calculate করতে হবে। So how do we calculate the cost of equity? Which model we can apply? Equity তে IRR কি? কোনটা অ্যাপ্লাই করব? কোনটা? Dividend growth model. So dividend, and let's do it together. এখানে কোনটা হবে? ছবি তুলতে হয় কোনটা দিয়ে এটা? ওকে,
All right. So let's do the cost of equity. Cost of equity, dividend রয়েছে, our formula will be KE equal G. Very good. So দেখেন, so what is your job here? So your job is you need to look through, you need to skim through the question, and you need to apply the appropriate model very instantly. So you won't have the time to think much. So আপনাকে just দেখতে হবে কি information আছে এখানে. Okay, fine. In order to calculate that, we need to apply that. And apply that. বুঝে গেছে? E1, U1 will be আমাদের, and how much is the growth on 0.07, তাই না? Okay, 18 into on 0.07, so you got the growth. This information, so 18 divided by P0 কত? 210, তাই তো? প্লাস জি হচ্ছে কত? 0.0, আপনাদেরকে একটা মজার তাহলে আপনারা কি করতেন? Okay, so here you go. Now let's do the math of KD. Cost of debt আমরা কিভাবে করব? Cost of debt যদি আমরা ক্যালকুলেট করতে চাই, you need to assimilate the information, তাই তো? আপনাকে সামারাইজ করতে হবে ইনফরমেশন গুলো। ওইখানে নমিনাল ভ্যালু কত ছিল একটা বন্ডের? 100, তাই তো? মার্কেট ভ্যালু কত ছিল? এখানে বলা আছে না 97। ইন্টারেস্ট রেট কত? ইন্টারেস্ট রেট 7.2। তারপরে রিডেমশন ভ্যালু in 3 years time বলেছে না আপনার উইথ প্রিমিয়াম, রিডেমড ইন ক্যাশ 5% প্রিমিয়াম which is on 5। আচ্ছা, একটা জিনিস আমি একটু গন্ডগোল করছি, গন্ডগোল ঠিক না, মানে এটা হচ্ছে ইউজুয়ালি তো আমি উইদাউট ইন্টারেস্ট ট্যাক্স বলি, পরে হচ্ছে ট্যাক্সটা বলি। তো আপনার এখানে যেটা আছে we did, মানে নট মিস্টেকও ঠিক না, মানে somehow I missed that point out, কারণ হচ্ছে ইন্টারেস্ট এবং যদি ট্যাক্স থাকে, এখানে ট্যাক্স 30%। দেখেন, যখন ট্যাক্স থাকবে
তখন আফটার ট্যাক্স করে নিয়ে দেন হচ্ছে আপনি লোয়ার লিমিট এবং আপার লিমিট সেট করবেন। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই মিন? মানে আগের যে ম্যাথটা আমরা করছিলাম ওইটা তো আমরা গ্রস লেভেলে করছিলাম না, ওইটারে যদি আফটার ট্যাক্স নিয়ে আপনারা করতেন স্ট্রেট ওয়ে আমাদের ওই একবারেই ওই অ্যান্সারটা হইতো। কারণ আই গট লিটল বিট অফ কারণ ইউজুয়ালি আমি যে ফর্মুলা মানে যে উপায় করি একবারই আমার এটা চলে আসে অলমোস্ট 100% কেসে। এই জন্য আপনাদের এই এক্সাম্পলটা দিতে গিয়ে যখন এটা আসে নাই তখন আমি একটু হয়ে গেছি আর কি, মানে আই গট লিটল বিট অফ পাজল যে ওয়াই ইট ইজ নট ওয়ার্কিং। নাও আই ক্যান রিকানেক্ট যে নো, প্রবলেমটা যেটা হচ্ছে আই ডিডন্ট কনসিডার ট্যাক্স আউট দেয়ার, তাই না? সো আপনাকে যে কাজটা করতে হবে ইউ নিড টু কনসিডার ট্যাক্স। সো আমরা যদি এখন এই সিচুয়েশনটা ক্যালকুলেট করি, ফার্স্টলি আপনার নমিনাল ভ্যালু ওয়াজ 100, মার্কেট ভ্যালু ইজ 97. ইজ ইট এ গুড নিউজ or bad news? Bad news for us. So effective interest rate will go up. Then you have to redeem it at 105 like in 3 years time, তাই তো? This is further blow, তাই না? Another bad blow in 3 years time এ আবারই করতে হবে। So effective interest rate will go up further. আমরা যদি নর্মাল সিচুয়েশনে বলি তাহলে আফটার ট্যাক্স রেট আমাদের কত? ইনটু 70%, so 5.04 is our interest rate had there been no other impact, তাই না? সো আমরা এটাকে এরকম করতে পারি 5 is our lower limit, then you take like another 8-9% is the upper limit. You understand? So আগেরটাই আমরা গ্রস লেভেলে নিয়েছিলাম না, আগেরটা কিন্তু আফটার ট্যাক্স নেই নাই। রিমেম্বার দ্য এক্সাম্পলস হুইচ আই হ্যাভ গিভেন, আই ডিডন্ট কনসিডার দ্য মানে আই ডিডন্ট স্ট্রিপ আউট দ্য ট্যাক্স, মানে দ্যাট ওয়াজ এ মানে সিম্পল এরর ফ্রম মাই সাইড। তো এটাকে যদি আমরা বাদ দেই দেন ইউ উইল গেট দ্য রেজাল্ট স্ট্রেট ওয়ে। আমি আপনাদেরকে দেখাই, লেটস গো ব্যাক টু আওয়ার প্রিভিয়াস এক্সাম্পল। ওয়ার ইজ দ্যাট? হিয়ার, তাই না? এইখানে দেখেন হোয়াট উই হ্যাভ ডান, আমরা স্ট্রেট 7 and 14 নিচ্ছি। আমি যদি এটাকে আফটার ট্যাক্স করতাম তাহলে কত হইতো? এটা 6.3 হইতো, রাইট? 6.3 মানে আমি বলতে পারি 6%, তাই না? আমার এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট 6 এবং 11 এর মাঝামাঝি হইতে পারে। তখন কিন্তু আপনার রেজাল্ট স্ট্রেট একটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ এবং ইয়া চলে আসবে। আপনারা কি আমার কথা বুঝতেছেন? তার মানে আই ডিড এ মিস্টেক, এটা ঠিক আছে স্যার? সো আমরা তাইলে ওই জিনিসটা একটু মাথায় নিয়ে নিই যে whenever you have the tax you need to strip out the tax, you need to make it after tax first, thereafter you need to set the range. বোঝা গেছে? then you will get the result straight away. আপনাদের যে মেকানিজম আমরা দেখাই দিলাম না, if you apply it majority কেসে I would say almost 100% কেসে আপনি একবারেই IRR হয়ে যাবেন। বোঝা গেছে? ট্রায়াল এন্ড এরর করা লাগবে না। ওকে, গুড। তাহলে এবার আসেন, তাহলে এইখানে লেটস অ্যাপ্লাই দিস। আমাদের রেট কত এসছে আফটার ট্যাক্স? 5%. সো টেক what we can take, which rate we can take here? 5 to 8, 9 or maybe 10. তাহলে এরকম রেটে নিয়ে আমাকে একটু করে বলেন তো কত হয়, যে হোয়াট ইজ দ্য, এই যে এরকম ফর্মুলায় করবেন। ওকে, প্লিজ সলভ ইট। এটা আপনারা নিজেরা সলভ করেন, করে আমাকে বলেন। আমি করতেছি, এটা আপনাদের দেখার দরকার নেই। ইউ সলভ ইট yourself. এটা হচ্ছে যে অ্যানুইটি ফর্মুলা ইউজ করতেছি।
সি ম্যাজিক, দেখছেন একবারই হয়ে গেছে। এবার এটাও 3 ইয়ারে হবে। এবার আপনারা বলেন কত হয় আইআরআর? নূর খান, প্লিজ শেয়ার ইউর স্ক্রিন, উই ক্যান সি দ্য এক্সেল। এই আপনারা দেখতে পারতেছেন না এক্সেল? না না না, নো ওই যে স্যার, নো স্যার, আমরা অনলাইনে যারা আছি দেখতে পারতেছি না। ওকে ওকে, আমি তো এখানে প্রজেক্টরে দেখাচ্ছি, এটাই দেখা যাচ্ছে এই জন্য। স্যার উই ক্যান ইউজ দ্য ওয়াইটিএম ফর্মুলা টু ক্যালকুলেট কস্ট অফ ডিউটি। হ্যাঁ অফকোর্স পারবেন। দাঁড়ান ওয়েট, আগে আপনাদের এটারে আমি করে নেই। ওই ইল টু ম্যাচিউরিটি যেটা, বুঝছেন মাহাদি, এটা আর এটা এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট এফেক্টিভলি একই জিনিস। আর এই যে এবার দেখা যায়। ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার, এখন দেখা যাচ্ছে। আপনারা বলেন না কেন, আপনারা শুধু এটা বলতেছেন, আমি তো খেয়ালই করতেছি না। হ্যাঁ ওকে, এটা তো অ্যাটেন্ডেন্স না, এটা আপনাদের না, এটা আমার অ্যাটেন্ডেন্স নাকি আপনার অ্যাটেন্ডেন্স? ও এখানেও তো আছে স্টুডেন্ট নেম, এসে এই দিয়েছেন তো বিশাল ম্যানুয়াল সিস্টেম। ম্যাম তাহলে হোয়াট ইজ দ্য আইআরআর হিয়ার বলেন? এই আইআরআর কত হয়? সরি, ওইটা দিয়ে দেন, ওই যে ওইটা সব পাস করে দেন। 7.86%. That's a fantastic result. So that makes complete sense. 7.86%. আচ্ছা সবাই একটু করে দেখেন, উনি বলছে 7.86, সিমস রিজনেবল। আমি জানি না এক্সাক্ট রেজাল্ট কত, বাট ওই রেজাল্ট দেখলে তো বোঝা যায়, কারণ আমরা তো করতেছি, বোঝাই যাচ্ছে লজিক অনুযায়ী কত হওয়া উচিত, সেই অনুযায়ী মনে হচ্ছে সিমস ওকে। অন্যরা করে বলেন তো। দ্যাট ইজ ফাইন, 8586, it doesn't matter. তাহলে কি আমরা বুঝতে পারতেছি না, বোঝা যাচ্ছে না? বোঝা যাচ্ছে? অনলাইনে যারা আছেন আপনারা বুঝতেছেন? গৌতম, so I'm assuming you are understanding too, তাই না? তাইলে we have calculated cost of debt and cost of equity. So all of you have been able to calculate the KD using the IRR. Okay, all right. Now what's next? আমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে হবে WSCC। WSCC করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে বলেন? What's the next step? What is the next step? কি বলেছিলাম একটু আগে না, আমি কস্ট অফ প্রেফার্ড শেয়ার। না প্রেফার্ড শেয়ার তো নাই এখানে। If you don't have the preferred share, then we'll leave it aside.
So in this capital structure, you do not have preference share. দেখেন এই যে এখানে দেখেন কি কি আছে, ordinary share, premium, revaluation reserve, আর হচ্ছে loan stock. So we have calculated two main component of the capital structure, তাই না? So আমাদের what's next? তাহলে পরে কি করতে হবে? We need to convert the capital structure into market value. তাহলে capital structure কে market value তে নিব, then হচ্ছে we can calculate WSCC, isn't it? So let's do that. So আমরা এটা যেটা করব, capital structure at market value. At market value. So আমাদের ordinary share আছে, right? আর হচ্ছে 7.2% loan stock রয়েছে। আমি তো এটারে ঠিক মতো নিয়ে করি নাই। $160 million ছিল আমাদের অর্ডিনারি শেয়ারস। ওকে, সো আমরা নেই 160 million অর্ডিনারি শেয়ারস। মিলিয়নে আমরা নিচ্ছি কিন্তু, তাহলে ঠিক আছে। কত করে দাম শেয়ারের? নো, 210 পেন্স। তাইলে আমরা দেখেন ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে কিন্তু পেন্সে দেওয়া নাই, ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে অল আর গিভেন ইন মিলিয়ন ফিগার, মিলিয়ন ডলার মেবি বা কারেন্সি ইউনিট। সো আপনাকে নিতে হবে 2.10। ওকে, লোন স্টক কত আছে? 7.2% লোন স্টক 67, তাই না? এই 67 এর মার্কেট ভ্যালু কত? 97 টাকা করে পার শেয়ার, পার বন্ড। সো এইটার 97% হবে তাহলে মার্কেট ভ্যালু, রাইট? 7 রাখি, রেখে এটা ইনটু এটা, সো উই গট দ্য মার্কেট ভ্যালু হিয়ার, এন্ড দেন এটা হবে হচ্ছে টাইমস এটা ডিভাইডেড বাই 100. So you got this sum. So আমরা কত পেয়েছি? WSCC আপনাদেরকে বলেছি the formula will be 336, তাই তো, টাইমস কত ছিল? 16.17% প্লাস 64.99 টাইমস 7.86%, তাই তো, ডিভাইডেড বাই কত হবে? ওই দুইটার যোগফল, which is 400.99. So if you solve this, you will get WSCC here. কোনো কনফিউশন আছে? আছে কোনো কনফিউশন? 160 মিলিয়ন, হ্যাঁ ওটাও মিলিয়নে, কারণ অল ফিগারস আর গিভেন ইন মিলিয়ন, তা না হলে কিন্তু হবে না। যাই নিবেন সব মিলিয়ন ফিগারেই। ওকে, এগুলো সব মিলিয়ন ফিগারে ছিল। ওকে, হ্যাঁ কোনটায়? হ্যাঁ, ওই যে 67 কে আমরা 97 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি, করে 100 দিয়ে ডিভাইড করছি, মানে 100 টাকার বন্ড 97 এ হয়ে গেছে। সো ওইটার মার্কেট ভ্যালু কত? 67 এর ইউনিটারি মেথড ফলো করছি। 100 টাকার বন্ডের দাম 97 টাকা, 67 বা 7 এর দাম কত? ইউনিটারি মেথড। অলরাইট, বোঝা যাচ্ছে? ওকে, মানে এইখানে দেখেন ভেরি ইজি, we can calculate WSCC in a straight way. Any confusion, any questions from anyone? It's pretty straightforward. বোঝা গেছে নাকি যায় না? 14.82%, not too bad, মনে হয় ঠিকই আছে, মনে হচ্ছে 14.82%। ওকে, সবার কি এরকম হয়েছে? 14.82? So do you want to check? Do you want to check back your result? দাঁড়ান, এখানে অ্যান্সার আছে।
এইটা কিন্তু আপনার ICAW তে এসছে, ঠিক আছে? এই কোশ্চেন ভেরি স্ট্যান্ডার্ড কোশ্চেন্স ইউ সি। ওইখানে কত ছিল? 16.17। এখানে কত ছিল? 7.68। আপনার কত হয়েছে? 7.85। অ্যাবসলুটলি ওকে, অ্যাপ্রক্সিমেট না, অ্যাবসলুটলি ওকে। হয়ে আপনাদের কত হচ্ছে? 14.82। ফ্যান্টাস্টিক, বোঝা যাচ্ছে? সো ইটস অ্যাবসলুটলি ওকে। নাও where is our main questions? It's going back. আচ্ছা, এইবার look at this. আপনাকে বলেছে ক্যালকুলেট দ্য কোম্পানিজ WSSC, এক্সপ্লেইন ইউর ওয়ার্কিংস এন্ড এনি অ্যাজাম্পশনস হুইচ ইউ হ্যাভ মেড। আপনার ওয়ার্কিংস এবং অ্যাজাম্পশনস কি রয়েছে সেটা নিয়ে আপনাকে করতে বলছে, মানে আপনাকে ইউ নিড টু রাইট সামথিং। তো আপনাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে। সো হোয়াট আর দ্য অ্যাজাম্পশনস হুইচ ইউ হ্যাভ মেড? অ্যাজাম্পশনস দেখেন, ফার্স্ট অ্যাজাম্পশনস উই মেড ইন দিস পার্টিকুলার ম্যাথ is what? We have calculated cost of equity using dividend model, তাই না? So the first assumption we made here is dividend valuation model, but dividend model is valid. So what is the assumptions we have made here? Dividend model is valid. Wait, এর মধ্যে আবার কি যেন কি বলছে? Question for which session please? এই কোশ্চেন আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এটা অনেক আগের ICAW তে এসছে। Even some of the questions have been adopted in your new স্টাডি ম্যানুয়াল। আপনাদের যে ম্যানুয়াল গুলো আছে ওই ম্যানুয়ালে এটা অ্যাডাপশন আছে। সো আপনারা দেখবেন এই যে অনেক কিছু আমরা যে করাচ্ছি আপনার ম্যানুয়ালের মধ্যে আছে। সো দিস আর স্টিল ভেরি রেলিভেন্ট। ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট চেঞ্জ হয় নাই, ওই যে দেখেন না, স্টিল উই আর ফলোইং 1958 থিওরি, 1963 থিওরি। এটা ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টে ওরকম কোনো চেঞ্জ আসে নাই, বুঝে গেছে? Still all those theories are remain relevant, prevalent, and still useful. Okay. Now, ito কি question করতেছে? Okay, thanks. আচ্ছা, তাহলে the first assumptions which we made for calculation of WSCC কি বললাম? যে আমরা যখন cost of equity calculate করছি, আমরা ধরে নিয়েছি dividend model is valid. যখন dividend model করতেছি, দেখেন ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট আমি বলি না, ইটস রিয়েলি রিয়েলি ইন্টারেস্টিং ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। যদি না বুঝেন তাহলে এটা ইটস এ নাইটমেয়ার। ইউ নিড টু লুক এট দ্য ফর্মুলা and you can find out the major assumptions here. What are the assumptions? দেখেন, by looking at this formula, the assumptions which we make, যে ডিভিডেন্ডের যে হিস্টোরিক্যাল ডিভিডেন্ড আছে, that is representative of future dividend trend of this company. You understand what I'm saying? যে হিস্টোরিক্যালি যে ডিভিডেন্ডটা কোম্পানি দেয়, দ্যাট ইজ রিপ্রেজেন্টেটিভ ফর দ্য ফিউচার, কারণ উই আর অ্যাপ্লাইং দ্যাট ডিভিডেন্ড অ্যাজ এ বেস, তাই না? করতেছি না আমরা? ওই যে 18 না কত জানো 210 ছিল ইমিডিয়েট পাস্ট ডিভিডেন্ড, উই হ্যাভ অ্যাপ্লাইড দ্যাট, ইজন্ট ইট দ্য বেস? সো আমরা ধরে নিচ্ছি হিস্টোরিক্যাল ডিভিডেন্ড ইজ রিপ্রেজেন্টেটিভ ফর দ্য ফিউচার। সেকেন্ড অ্যাজাম্পশন ছিল, সেকেন্ড না থার্ড অ্যাজাম্পশন হচ্ছে growth rate, company will be able to maintain this growth rate in perpetuity, মানে সেই growth rate-টা মেইনটেইন করতে পারবে। Fourth assumption is, মানে লাস্ট বাট নট লিস্ট, যে শেয়ার প্রাইস ইজ ফেয়ার। মনে করেন আমার যদি মার্কেট, শেয়ার মার্কেট তো বুঝেন, শেয়ার মার্কেটে যদি আমার শেয়ার প্রাইসটা ম্যানিপুলেটিভ হয়, ইফ ইট ইজ নট ফেয়ার, ইফ ইট ইজ আনফেয়ার, দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন? লেটস সে আমার শেয়ারের দাম, ফেয়ার প্রাইস হচ্ছে 12 টাকা, it has gone up to 15, and if we apply that 15 in our formula, it will give us a very different cost of equity had we applied 12, which is the fair market price of that share. You understand what I mean? So আমরা ধরে নিচ্ছি এখানে যে PO যেটা আছে, which is basically fair market price of the shares, that is reflective of the fair price of this share. Otherwise the cost of equity would have been very different. Are you guys okay with that? So we basically explained 4 or 5 assumptions here from this formula. So one more time, now you guys need to say, what is the major assumptions we made here? First one, dividend model is valid. Then
historical dividend is representative for the future. Then growth rate can be maintained in the foreseeable future. Then current share price is fair. হ্যাঁ নো ট্যাক্সের তো এটার মধ্যে তো এই ফর্মুলায় আছে নাকি ট্যাক্স নাই তো এটা ট্যাক্সের কথা বলতে হবে হচ্ছে কস্ট অফ ডেটে এখানে না তাহলে কি এটা আমরা বুঝতে পারছি গুড তাহলে দেখেন ফর্মুলা দিয়ে আপনারা বুঝতে পারবেন we have also made certain assumptions under cost of debt কি ডেট আমরা করেছি এখানে আমরা ধরে নিয়েছি আমাদের যে ইন্টারেস্ট রেট আছে that interest rate will be maintained in future current market price of the bond is fair and also এই যে ট্যাক্সের যে রেটটা আছে এই ট্যাক্সের রেটটাও will be maintained imagine যদি মার্কেট রেট চেঞ্জ হয়ে যায় ইন্টারেস্ট রেট চেঞ্জ হয়ে যায় অথবা এই ট্যাক্স রেট যদি চেঞ্জ হয়ে যায় your cost of debt will be changed too so these are the basic assumptions we made these are by default তাই না so এই assumptions গুলো আমরা নিয়েছি what's next they can explain your workings and any assumptions which you have made justify the basis of weightings which you have used so আপনি তখন বলবেন while calculating অথবা for calculating WSCC we have converted the ordinary shares and 7.2% loan stock into market the other elements of the equity which are share premium, valuation reserve, and dividends. Why didn't we consider? Very good. Because these shares of the equity have already been reflected into the share price. Therefore, আমরা এই জিনিসগুলোকে hence those elements are not considered. You understand? তাইলে আপনাকে বলেছে যে এইভাবে অ্যানসার দিতে এখন একটা মজার জিনিস দেখেন what is the mark allocation here এখানে মার্ক অ্যালোকেশন কত 7 তাইলে এই টোটাল ক্যালকুলেশনে কত আছে এটা আমার সেই ইয়াটা গেল কই বারবার কই চলে যায় এটা ও দাঁড়ান এখানে have a look on this entire marks for this particular math is how much 24 WSCC calculation কত মার্ক পেতে হবে no just if you calculate WSCC you can get 3 max 4 not more than that but explain your workings তখন আপনি একটা মার্কস পাবেন justify the basis of weightings তখন একটা মার্ক so by seeing all those things I meant you got to be really on the ball in terms of interpretation of the facts in terms of interpretation of the theory otherwise it will be terribly difficult for you to get through বোঝা গেছে ওকে বি দেখেন বলছে আর কোনো ম্যাথ নাই আর সব থিওরি বিতে বলছে explain any criticism which could be made of using figures calculated A as the discounting rate for assessing the investment under consideration by the company সে বলেছে যে আমরা যে WSCC ইউজ করছি না what was the intention of doing this WSCC for calculating the WSCC that was given at the very first সেটা বলেছে company is actively contemplating to invest somewhere and they are looking to identify the discounting factor and following the current practice they want to apply the WSCC right এই WSCC এর পারপাস কি তাইলে ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজালের ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর কিন্তু তারা বলছে what could be the criticism এই যে কারেন্ট WSCC যে আমরা ইউজ করব what could be the criticism এই criticism হলো I'm sure you are not understanding this তাই না কিন্তু আমি একটু দেখাই what is the criticism first in the plain language you can use by saying so I'm saying possibly you are a businessman or possibly you are a CFO of a garment company and that garment company is investing in another garment company similar line of business so it's fine you can apply the current WSCC you understand what I mean because they belong to the same business risk
business modality. You understand? Kintu garments man, he wants to diversify and he is investing somewhere in the power plant or maybe somewhere in the tea plant. Do you think they carry the similar business risk? No. So in that situation, you should not use the WSSC. তাহলে আমার সাথে বলেন কখন আমরা WSSC কে ডিসকাউন্টিং রেট হিসাবে ইউজ করতে পারবো? সেম বিজনেস রিস্ক। তাইলে ক্রিটিসিজম এখন আমরা বলে দেই, এটা একদম মুখস্থ করে ফেলবেন। হ্যাঁ, এটা অনেকবার পরীক্ষায় পাবেন। না, ওই যে ওইটা এখন লিখে দিব, ডোন্ট ওয়ারি। এটা আমরা বলছি ক্রিটিসিজম of WSCC as discounting factor. All right? তাহলে ক্রিটিসিজম কি? নাম্বার 1, এটা 4 হবে না, এই জায়গায় 4 নাই মনে করেন। হ্যাঁ, forget about that. Business has similar business risk. তার মানে কখন আমরা নিতে পারবো? যদি আমাদের নিউ ইনভেস্টমেন্টে সিমিলার বিজনেস রিস্ক থাকে তাহলে আমরা নিতে পারবো, আদারওয়াইজ কি নিতে পারবো? পারবো না। সিমিলার বিজনেস রিস্ক বলতে আমি কি সেটা আমরা বুঝে ফেলছি। আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন, সে for example, I am a businessman and I have got investment in garment and I am still contemplating by actively thinking to invest somewhere in, যে এখন লোকজন চলে যাচ্ছে না উগান্ডা, ইথিওপিয়া, আমাদের বিজনেসম্যানরা ওইখানে যে ইনভেস্ট করতেছে আফ্রিকায়। So still the business risk cannot sell because doing business in Bangladesh and doing business in Africa, they are not same. They have got different level of risk. বুঝে গেছে? Because market has changed. This is called paradigm shift. The market has changed completely. So Bangladesh marketed interest rate, Bangladesh marketed আপনার equity return rate, Bangladesh marketed tax rate, those are not same in the African market. Therefore, you should not really apply the Bangladesh marketed WSCC in the African market. You understand? যখন আপনারা এই জিনিসগুলো বুঝতে পারবেন, then you will start enjoying the financial management. বুঝতে পারছেন? কারণ this is really really handy যখন আপনি বুঝতে পারবেন। বুঝে গেছে? তারপরে নাম্বার 2, দেখেন আমরা যে ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেইজালটা করতে যাচ্ছি আর আমরা যেখান থেকে WSCC ক্যালকুলেট করছি, এটার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার ছিল, এখানে there was a mix of debt and equity, let's say 60-40 or 70-30. What if the mix of equity gets changed? Imagine this business has similar business risk যে মডেলে আছে, এই মডেলেই আসছি, মনে করেন গার্মেন্ট কোম্পানি, আমি সিমিলার আরেকটা গার্মেন্ট কোম্পানিতে ইনভেস্ট করতে যাচ্ছি, বাট মিক্স যেটা আছে, ক্যাপিটালের যে মিক্স আছে, সে মিক্স হ্যাজ অল্টার্ড। বুঝেন নাই? যে 60-40 আছে কারেন্ট ইয়াতে, নতুন ওইটাই 70-40 হয়ে গেল। So do you think current WSCC will hold correct? আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন আমার কথা? যে আমার কারেন্ট ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে কি আছে? 60-40, রাইট? এখন নতুন যেটা আমি ইনভেস্ট করতেছি ওইখানে 70-30-তে আমি টাকা এনে ইনভেস্ট করতেছি, তার মানে কি আমার WSCC চেঞ্জ হয়ে যাবে না? সো আমাদের এখানে বলেন ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের মিক্স গেটস চেঞ্জড বা অল্টার্ড। ঠিক আছে? আপনারা সুন্দর করে নিজেদের মতন ল্যাঙ্গুয়েজে লিখে দেবেন, অসুবিধা নাই। তাহলে যদি আমার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের মিক্সটা চেঞ্জ হয়ে যায়, ইভেন দো আমরা we are investing in the similar business risk entities, আমরা we cannot use the WSCC. ওকে? প্রথম assumptions ঠিক আছে, সেম বিজনেস রিস্ক আমার এটাও আমি আছে, ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার 60-40 সেটাও আমি মেইনটেইন করতেছি। What if the interest rate gets changed? ইন্টারেস্ট রেট তো সেম থাকতে হবে, তার নাহলে তো WSCC চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। সো আমার ইন্টারেস্ট রেট গেটস অল্টার্ড বা চেঞ্জড, তাইলে তো আমার WSCCও চেঞ্জ হয়ে যাবে। আমরা কি বুঝতে পারতেছি? ওকে। আরেকটা অ্যাজাম্পশনস হচ্ছে, হোয়াট ইফ ট্যাক্স রেট গেটস চেঞ্জড? যদি ট্যাক্স রেট চেঞ্জ হয়ে যায় তাইলেও তো আবার মুশকিল, তাই না? তাইলে এটা হবে না। তাইলে in order to apply WSCC as discounting rate, say
এক একজন এক একটা বলেন আমাদের কি হতে হবে, WSCC আমরা কখন ইউজ করতে পারবো, রাইট? তারপর হ্যাঁ, রাইট, অনলি দেন আমরা WSCC ইউজ করতে পারবো। আর একটা জিনিস বলা আছে, we all know about the materiality. Let's say you are a very big businessman, $1 billion business নিয়ে আপনি ডিল করতেছেন, এখন maybe couple of $1 million এর একটা ইনভেস্টমেন্ট আপনার সামনে আসছে, you don't want to bother about that. আপনি দেখবেন যখন আপনি হয়, আচ্ছা ঠিক আছে ছোটখাটো ব্যাপার, you ignore that, ও যা চাচ্ছে দিয়ে দেন বা এটারেই করে দেন। যখন ইমম্যাটেরিয়াল কোনো কিছু থাকবে, so you don't really want to bother about that. আচ্ছা ঠিক আছে, যা, অসুবিধা নাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইউ ক্যান গেট ইট। তাহলে হোয়াট ডিড আই সে, যে আপনার যদি এরকম হয় যে নিউ ইনভেস্টমেন্ট ইজ ভেরি ইনসিগনিফিকেন্ট ইন নেচার, তখন হচ্ছে আপনারা ওখানে কারেন্ট WSCC অ্যাপ্লাই করতে পারবেন অ্যাজ ডিসকাউন্টিং রেট। মানে তখন ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো থ্রু অল দোজ ফিল্টারিং ফর অ্যাপ্লাইং দ্য WSCC। বোঝা যাচ্ছে? তাইলে এটাকে আমরা কি বলবো, যদি ইমম্যাটেরিয়াল হয় এটা হচ্ছে MB, if the project is immaterial, then WSCC, current WSCC can be applied. Okay. So do you guys get the logic and the rationale behind this? ঠিক আছে? Good. Any confusion or any questions? Okay. তাহলে আমরা নেক্সট এসে যাই। Here we go. Next বলছে সি নাম্বারে বলছে, এটা কিন্তু আপনারা অলওয়েজ খুব ভালো করে মুখস্থ রাখবেন, এটা এটা পরীক্ষায় আসে এবং অনেক কোশ্চেনে আপনারা দেখতে পারবেন। এটা বলছে how capital asset pricing model could be accounting rate for assessment of investment. Your explanation should include an outline of strengths and weaknesses of this model. So this is to say, আমরা বলেছি যে যদি আপনার বিজনেস রিস্ক চেঞ্জ হয়ে যায়, তারপর হচ্ছে ক্যাপিটাল মিক্স চেঞ্জ হয়ে যায়, you are not allowed to apply the WSCC. So you should have asked me these questions. So okay, fine. You say we cannot apply the WSCC. So how do we do the investment appraisal in such a situation where my business risk got changed? তাই না? তো আমার যদি বিজনেস রিস্ক চেঞ্জ হয়ে যায় বা ওই যে অন্য অন্য ক্রাইটেরিয়া চেঞ্জ হয়ে যায়, তাহলে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর কেমন করে আমরা অ্যাপ্লাই করব বা বের করব, তাই না? That is the basic questions you should have asked. সেটা আস্ক করেন নাই, কিন্তু কোশ্চেনে এটা বলে দিয়েছে। যদি এরকম সিচুয়েশন হয়, how do we calculate the discounting factor using the CAPM? তখন বেসিক্যালি রিস্কটাকে অ্যাডজাস্ট করা হয় থ্রু CAPM মডেল। কিরকম দেখেন, what is CAPM model? CAPM মডেলের মাধ্যমে আমরা we can calculate the required rate of return. দেখেন, CAPM as an alternative to calculate discounting factor. কি করতে হবে দেখেন, our formula is K equals to risk-free rate plus market rate minus risk-free rate, right? Into beta equity. Now, এই যে বেটা ইকুইটি, এইটাকে আমাদের বেসিক্যালি অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে। So the steps are, first step, step 1, find out a similar listed company. A similar listed, oops. Go. So what did I say? I meant to say, মনে করেন আমার কারেন্ট WSCC অ্যাপ্লাই করা যাবে না। I am a garment company and I'm actively thinking to invest in where? Power plant.
তাহলে পাওয়ার প্ল্যান্টে আমি কি কারেন্ট WSCC ইউজ করতে পারবো? পারবো না। সো হাউ ডু আই ক্যালকুলেট দ্য ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর? সো তখন বলেছে ফাইন্ড আউট এ সিমিলার লিস্টেড কোম্পানি। সো আপনার লিস্টেড যে পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি আছে, ইউ নিড টু ফাইন্ড দ্যাট আউট। বাংলাদেশে আছে না অনেক, এই যে যেমন ধরেন সামিট আছে, ডোডিন আছে, এখন তো এদের নাম বলাও মুশকিল। সো এনিওয়ে, সো ইউ নিড টু ফাইন্ড আউট এ সিমিলার লিস্টেড কোম্পানি থেকে। দেন স্টেপ 2, look at the beta factor. ওইটার বেটা কত আছে সেটা আপনি দেখবেন ওই লিস্টেড কোম্পানির। স্টেপ 3, ungear the beta. ওই যে বেটাটা আছে, এটা বেসিক্যালি দুই রকম। বেটা কয় রকম? দুই রকম। একটাকে বলে অ্যাসেট বেটা, ভেরি গুড। এটা হচ্ছে ইকুইটি বেটা, আর একটা হচ্ছে অ্যাসেট বেটা। when we say equity beta, এইটার মধ্যে both equity plus debt দুইটার ইম্প্যাক্ট থাকে, আর অ্যাসেট বেটা যখন বলি শুধুমাত্র ইকুইটির ইম্প্যাক্ট থাকে। তাইলে ফর এ পার্টিকুলার কোম্পানি, ইফ উই লুক এট এ সিঙ্গেল কোম্পানি, হুইচ বেটা শুড বি হায়ার, অ্যাসেট বেটা অর ইকুইটি বেটা? ইকুইটি বেটা শুড বি বিগার দ্যান অ্যাসেট বেটা, তাই না? তো এইখানে আনগিয়ার দ্য বেটা মিনস ইউ উইল লুক এট দ্য অ্যাসেট বেটা। দেখেন এইখানে ফর্মুলায় আমার কি বেটা আছে? ইকুইটি বেটা। আমরা প্রথমে ওই যে ফাইন্ড আউট সিমিলার লিস্টেড কোম্পানি, আমাদের নিউট্রাল কোন লিস্টেড কোম্পানি মানে প্ল্যান্ট আছে? ডোডিনো তো মুশকিল, তাহলে কোনটা আছে? হ্যাঁ, সিনহা পাওয়ার, ঠিক আছে, আমি ধরে নিলাম দ্যাট ইজ নিউট্রাল ওয়ান। সো সিনহা পাওয়ার, ইজ ইট এ লিস্টেড কোম্পানি? আচ্ছা, ধরে নিলাম ইট ইজ এ লিস্টেড কোম্পানি, হাইপোথেটিক্যাল কোম্পানি। সিনহা পাওয়ার আমরা যাব, ওইটার বেটা আপনি পাবেন ওইখানে গেলে, অ্যানালিস্টের রিপোর্ট অথবা ওয়েবসাইটে গেলে ইউ উইল ফাইন্ড দেয়ার বেটা। মনে করেন এর বেটা আছে 1.18 বা 17। এই যেটা আছে এই বেটাটাকে তো আপনি ওর ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার দিয়ে এটা ঠিক করবেন। দেয়ার ইজ এ ওয়ে অফ ডুইং ইট। আমরা আপাতত তো ফর্ম মানে থিওরিতে আসছি, লেটস জাস্ট পার্ক ইট ফর দ্য টাইম বিং, যে কি করতে হয়। রিয়েল একটা ম্যাথ আছে ওইখানে, আমি ক্যালকুলেশন করে দেখিয়ে দিব। আপাতত আমরা এটুকু বুঝে রাখি, ওকে? তাহলে কি বললাম? ফাইন্ড আউট এ সিমিলার লিস্টেড কোম্পানি, সিনহা পাওয়ার কোম্পানি খুঁজে বের করছেন, ওর বেটাটাকে বের করছেন, ওইটাকে আনগিয়ার করছেন। আনগিয়ার মানে কি? এই বেটা মানে হচ্ছে ইকুইটি বেটা ছিল, এইটাকে আপনি অ্যাসেট বেটাতে কনভার্ট করছেন। ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার, কারেন্ট ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার দিয়ে এটাকে আবার রিগিয়ার করেন করে, লেটস সে এটা হচ্ছে 1.23। ইউজিং দ্যাট ইউ উইল ক্যালকুলেট দ্য what is it called, cost of equity, এই ফর্মুলায়। তাহলে what we are doing actually here, so you just look at this, যে we have got garment, ওই গার্মেন্ট কোম্পানির বেটা তো এখানে অ্যাপ্লিকেবল না। So we looked at the Sinha Power Company, we found out their beta. So beta is the representative of market risk. And then we have applied that, we have adjusted that, and then finally find out the cost of equity using this model. So this is how we adjust the business risk here. Guys get me? বোঝা যাচ্ছে নাকি বোঝা যায় না? বোঝা যায়? Okay. পাওয়ারের ইন্ডাস্ট্রি দুটোর কম্পেয়ারটা একটু মানে কেন? এটাই তো হয়ে গেল না? এটাই কারেক্ট। গার্মেন্টস কোম্পানি কি পাওয়ারে ইনভেস্ট করতে পারে না? ইজ দেয়ার এনি বার? তাহলে গার্মেন্টস কোম্পানি যখন পাওয়ার কোম্পানিতে যাবে, ক্যান দে অ্যাপ্লাই গার্মেন্টস কোম্পানিজ ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর? তো এই জন্য আই নিড টু লুক এট দ্যাট সিনহা পাওয়ার। তাহলে তো কোনো সমস্যা নাই, আছে? জি, এই জন্যই আমি ওই এক্সাম্পলটা দিয়েছি। বলেন। রাইট, আমার গার্মেন্ট কোম্পানির ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার দিয়ে, মানে হোয়াট উই হ্যাভ ডান হিয়ার, দেখেন আমরা ফার্স্টলি হোয়াট ইজ বেটা? Beta is the systematic risk which cannot be avoided by any preventive measure. Do you know that? What is beta? Beta কি রিপ্রেজেন্ট করে? মার্কেট রিস্ক, সিস্টেমেটিক রিস্ক, যেটা কোনোভাবে অ্যাভয়েড করা যায় না, আনঅ্যাভয়েডেবল।
So we need to find out that, and we need to factor in into our current capital structure. So what we have done in this example, আমরা ওই সিনহা পাওয়ারের বেটাটাকে নিয়ে ওকে ফার্স্টে আনগিয়ার করছি, করে আমার যে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে ডেট এন্ড ইকুইটি আছে তার সাথে এনে ওইটাকে অ্যাডজাস্ট করছি, করে আমরা ওইটাকে বের করছি আমার এখানে ওইটার রিস্কের অ্যামাউন্টটা কত। Am I clear? So এইখানে So have a look on this. আপনারা হয়তো মনে করতেছেন what is actually happening? এইখানে তো এটার ইম্প্যাক্ট অত বেশি না। Impact is massive. Do you know why the impact is massive? Imagine if we apply this formula, CAPM formula for our current garment company, whose risk factor, beta factor may be 1.02. The cost of equity we are getting applying that 1.02, it will be very different whenever we apply 1.03 for power plant company. So you will get very different cost of equity in these particular circumstances. আমি কি আপনাদের বুঝাইতে পারছি? Thus, your result, entire result of NPV, it will severely impact. কারণ কি আপনার এটার কারণে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টরে একটা বড় ইম্প্যাক্ট আসবে। Do you know if the discounting factor is changed by a single 1%, it has got severe impact on the bottom line of NPV. যখন আপনারা ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের উপর একটা ভালো দখল আসবে এবং ওই যে এনপিভি মডেলে অ্যাপ্লাই করতে থাকবেন, তখন দেখবেন if you just change 1 single percent, it has got maybe several hundred millions or maybe several $1 million impact on the bottom line of NPV. আমি কি বুঝাইতে পারছি আপনাদেরকে? সো আপনারা ভাবতেছেন ইনি কি করতেছে এই যে 1.03 1.02, এটার ইম্প্যাক্ট কি? ইট হ্যাজ গট ম্যাসিভ ইম্প্যাক্ট। বোঝা যাচ্ছে? আচ্ছা, প্লিজ লেট আস নো হাউ টু ক্যালকুলেট দ্য বেটা। ও এই মঞ্জু সাহেবের যে কত রকমের কোশ্চেন, ইজ বেটা ক্যালকুলেশন মে ভ্যারি ফর দ্য নেচার অফ ইন্ডাস্ট্রি? মঞ্জুর ভাই, ইয়েস, ক্যালকুলেশন অফ বেটা you have learned from your statistics module maybe. আপনারা যে statistics যারা করছেন তারা they should have learned how to calculate the beta. ওইখানে বিভিন্ন রকমের ফ্যাক্টর দিয়ে ওটা করা হয়। আমাদের কোর্স doesn't include the যে ক্যালকুলেশন অফ বেটা কেমনে করতে হয়, এটা কিন্তু আমার সিএ কোর্সের মধ্যে নাই, এটা পার্ট অফ স্ট্যাটিস্টিক্স। Is the beta calculation may vary for nature of industry? Yes, it does. Beta depends on many factors. We are going to go through it in a moment. Okay. আচ্ছা, না তবে তার কিউরিসিটি ইজ ভেরি গুড। আই রিয়েলি অ্যাডমায়ার মঞ্জু ভাই, আপনার অনেক কিউরিসিটি, কিন্তু ওই যে কিছু কিছু জিনিস আমাদের ইসে নাই, কোর্সে নাই। অলরাইট, আচ্ছা, নাও আমাদের কোশ্চেন কিন্তু শেষ হয় নাই। নেক্সট আরো কি ছিল? ও, এখানে ছিল স্ট্রেংথ এন্ড উইকনেসেস অফ বেটা। বলেন তো বেটার স্ট্রেংথ কি? 2-3টা করে স্ট্রেংথ আর উইকনেসেস বলবেন। দেখেন, উইকনেসেস হলো, সরি, স্ট্রেংথ হলো বেটাস আর রেডিলি অ্যাভেলেবল ইন দ্য মার্কেট। রেডিলি অ্যাভেলেবল ইন দ্য মার্কেট মানে হচ্ছে যদি আপনি গুগলে যান, আপনি গিয়ে আপনি ওই যে আমার স্টক বা ওই যে ডিএসসির যে সাইট আছে, আপনি যান বেক্সিমকো কোম্পানির বেটা কত, আপনি ওখানে পেয়ে যাবেন। আপনি এসিআই কোম্পানির বেটা কত পেয়ে যাবেন। প্রাইভেট লিমিটেড পাবেন না, কারণ প্রাইভেট লিমিটেডের ইনফরমেশন তো পাবলিক না, ওর আর্নিং টার্নিং গুলো তো পাবলিক হয় না। লিস্টেড কোম্পানির বেটা পেয়ে যান। তার মানে কি, ফার্স্ট স্ট্রেংথ কি? বেটাস আর রেডিলি অ্যাভেলেবল। বেটাস আর সায়েন্টিফিক, কারণ সায়েন্টিফিক স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেলের থ্রুতে আপনি এটা ক্যালকুলেট করেন। ওকে, উইকনেসেস অন দ্য আদার হ্যান্ড ইজ বেটা। দেখেন, বেটা ইজ হিস্ট্রি। আমি কিন্তু হিস্ট্রিক্যাল ইনফরমেশনের ভিত্তিতে বেটা করতেছি, সেই হিস্ট্রিক্যাল ইনফরমেশনের ভিত্তিতে আমি কস্ট অফ ইকুইটি করতেছি। That discounting factor we are applying for the future projections, and I am not adjusting the future beta. Possibly in future, my beta might get changed because of the change of the risk in the market, but I will have no option to change that beta. You understand what I mean? আপনারা কি আমার কথা বুঝলেন নাকি বুঝতেছেন না? আমি তো প্লেন ল্যাঙ্গুয়েজে বলতেছি, বোঝা যাচ্ছে না? ওকে, আরেকটা জিনিস হলো, এই সিএপিএম মডেলে যখন আমরা করছি, we don't consider how the amount will be paid out. How the amount will be paid out means, যখন আমরা ডিভিডেন্ড মডেল অ্যাপ্লাই করি, তখন কিন্তু আমরা ডিভিডেন্ডকে কগনিজেন্সে নিয়ে কস্ট অফ ইকুইটি করি।
বাট সিএপিএম মডেলে যখন আমরা করি কেমন করে আমার টাকা পে আউট হবে, দ্যাট অ্যামাউন্ট বা দ্যাট ইয়ার হ্যাজ নট বিন কনসিডার্ড, এরকম আপনি 2-3টা বলে দিলেই হবে। আরো অনেক উইকনেসেস আছে, সো এটা বললেই হবে। নাও আই ওয়ান্ট টু ডু ওয়ান থিং। যেহেতু আমাদের মঞ্জুর সাহেব একটা কোশ্চেন করেছে, বেটা মিনস সিস্টেমেটিক রিস্ক, কম্পোজিশনস অফ বেটা। ইয়া দ্যাটস রাইট, এটা অলরেডি আমরা বলেছি, বেটা হচ্ছে সিস্টেমেটিক রিস্ক। এইবার দেখেন আমার এটা it must contain a discussion about beta. এই যে দেখেন, দেখতে পারতেছেন বেটা ডিপেন্ডস অন হোয়াট? বেটা ডিপেন্ডস অন 3 ফ্যাক্টরস। খেয়াল করেন, সেন্সিটিভিটি অফ দ্য ক্যাশ ফ্লো, হাউ সেন্সিটিভ ইউর ক্যাশ ফ্লো ইজ, সেটার উপর আমার বেটা ডিপেন্ড করে। অপারেটিং গিয়ারিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল গিয়ারিং। Do you understand what does operating gearing mean? Operating gearing means the relationship between fixed cost and variable cost. Imagine now majority of you, I suppose, are students, or some of you are doing the job. যদি দেখেন আপনার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার অথবা আপনার অপারেটিং গিয়ারিং কি, say you are getting X amount of salary or allowances from the firm or from your corporate. If you have very high fixed cost, then what will happen? Then you are in trouble. কিরকম trouble? High fixed cost as in, say আপনার বাসা ভাড়া অনেক বেশি, আপনার একটা গাড়ি আছে, গাড়ি মেইনটেনেন্সের খরচ অনেক বেশি, আপনার ছেলে খুব দামি একটা স্কুলে পড়ে সেটার খরচ অনেক বেশি, আপনার স্পাউস অনেক বেশি খরচ করে ফর মেকআপ অর পার্সোনাল মেইনটেনেন্স, সো আপনার খরচ অনেক বেশি। আপনি এখন ইউ অ্যাড দেম আপ, তাইলে আপনার প্রতি মাসে একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ টাকা লাগবে ফর মেইনটেনিং অল দোজ থিংস, রাইট? তার মানে ইউর ফিক্সড কস্ট ইজ ভেরি হাই। So basically, operating gearing represents the relationship between fixed and variable cost. I would also like to remind you, during the COVID situation, many of the big brands, for some of you may be like, থাকে না brand savvy, ওই যে আপনার Chanel একটা ব্র্যান্ড আছে, আপনার নাম শুনেছেন না? এরকম আরো বড় বড় ব্র্যান্ড, they had to stop many of their আপনার ওদের যে আউটলেট আছে, সেই আউটলেট বন্ধ করে দিতে হয়েছে, ইভেন ইন ওয়েস্ট। ওয়াই? কারণ হচ্ছে they were unable to maintain the expenses, কারণ তাদের তো সেলস নাই। এখন ওই জায়গার যে রেন্ট, তারপরে হচ্ছে আপনার এই ইউটিলিটিস, তারপরে হচ্ছে আপনার লোকজনদের স্যালারি, এই সবগুলো দেওয়া was terribly difficult for them. So basically এই অপারেটিং গিয়ারিং we need to look at what? We need to look at the operating structure of a company, look at the fixed cost and variable cost of this company, and then that actually impacts the beta of that company. You understand? So it has got impact. যে কোম্পানির ফিক্সড কস্ট বেশি, ওই কোম্পানি খুব বিপদে আছে, তাই না? এটা ফাইন্যান্সিয়াল গিয়ারিং। ফাইন্যান্সিয়াল গিয়ারিং, ইউ অল নো অ্যাবাউট দ্য লিভারেজ। যে কোম্পানির লিভারেজ বেশি থাকে, বাই ডিফল্ট ওই কোম্পানির রিস্ক বেশি বেড়ে যায়। কারণ কি, আপনার যদি আর্নিং কম হয়ে যায়, ইউ ওন্ট বি এবল টু পে অফ, ইউ ওন্ট বি এবল টু এন্টারটেইন দ্য ইনস্টলমেন্ট এন্ড সো ফর্থ, therefore their risk goes up. So all those things basically are representative, are impacts the beta. All right, আমরা কি বুঝতে পারতেছি? Okay, now if we go to the next slide, limitations of CAPM. এই লিমিটেশনস অফ সিএপিএম এর মধ্যে দেখেন একটা কি বলেছে, এক্সেস রিটার্ন। মানে আমার যে হিস্টোরিক্যালি যদি এরকম থাকে, আমরা দেখেন ফর্মুলা, লুক এট দিস ফর্মুলা, ইমাজিন risk free rate plus market rate minus risk free rate into beta, right? So historically মার্কেটে আপনার রিটার্ন ওয়াজ ভেরি হাই। মনে করেন বাংলাদেশ মার্কেটের নিউজ আসে না, গ্যাম্বলিং হয়েছে, এই হয়েছে, সেই হয়েছে, মার্কেট রিটার্ন ইজ ভেরি হাই হয়ে গেল। আমি তো উই আর টেকিং দ্য ওভারঅল মার্কেট রিটার্ন। সো আপনার ক্যালকুলেটিং, মানে আপনার কস্ট অফ ইকুইটি ইউজিং দ্য ডেটা ফ্রম এ ভেরি মার্কেট, আপনার আনরেগুলেটেড বলা ঠিক হবে না, এটারে কি মার্কেট বলা যায়, ভেরি ম্যানিপুলেটিভ মার্কেট লাইক বাংলাদেশ ইজ টেরিবলি ডিফিকাল্ট। কারণ বাংলাদেশ মার্কেট থেকে আপনি যে রিটার্নটা নেবেন, ওই রিটার্ন মাইট নট বি দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ ফর দ্য ফিউচার। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে? সো আপনার যদি মার্কেট ফেয়ার না হয়,
যদি হিস্টোরিক্যাল এক্সেস রিটার্ন থাকে, দ্যাট উইল গিভ ইউ এ ভেরি রং এস্টিমেশন অফ কস্ট অফ ইকুইটি। আপনারা কি আমার কথা বুঝতেছেন? ওকে, রিস্ক ফ্রি রেট, এইটা নিয়ে প্রচুর ডিবেট আছে যে নাথিং ইজ কল্ড রিস্ক ফ্রি এনিমোর। ইভেন ইন দ্য ওয়েস্ট মেনি অফ দ্য কান্ট্রিজ দে ফেইল টু পে অফ দ্য গভর্নমেন্ট। গভর্নমেন্ট আপনি মনে করেন একটা বন্ড ইস্যু করছেন, ট্রেজারি বন্ড ইস্যু করে টাকা নিয়েছে, গভর্নমেন্টের টাকাই নাই, গভর্নমেন্ট বেইল আউট করতে হয়েছে IMF এর টাকা নিয়ে। It has happened for Portugal, Greece, and many other major economies. So এখানে বলা হয় নতুন ইয়াতে যে which risk-free rate I am going to use? Is there really any risk-free rate in the real world? বুঝতে পেরেছেন? এরকম বলা হচ্ছে errors in statistical analysis. So আমি একটু আগে ওই যে মঞ্জুর সাহেবকে বলতেছিলাম যে আমরা বেটা ক্যালকুলেট করি স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেল দিয়ে। সো ওই মডেলে যদি আমার ভুল করে ফেলি তাহলে আমার ক্যালকুলেশন ভুল হয়ে যেতে পারে। সো এগুলো একটু আপনারা দেখে নিয়েন। আর আমরা যখন বিজনেস রিস্ক বলতেছি বা বিজনেস রিস্ক উই মিনস যে ভেরিয়েবিলিটি ইন ইবিআইটি ইন দা সেক্টর। আপনার যে সেক্টরের ইবিআইটি আছে এটার চেঞ্জের ভেরিয়েবিলিটি, এডিশনাল ভেরিয়েবিলিটি ইন রিটার্ন অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ ফিক্সড লোন যদি থাকে তখন হচ্ছে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক হয়ে যায়। অপারেটিং গিয়ারিং হচ্ছে ফিক্সড ভার্সেস ভেরিয়েবল কস্টের যে রিলেশনটা, যেটা একটু আগে আমরা বললাম। ফাইন্যান্সিয়াল গিয়ারিং হচ্ছে আপনার গিয়ারিং রেশিও, দ্যাট ইজ লিভারেজ অথবা ইন্টারেস্ট coverage ratio. So এটা গেল হচ্ছে আমাদের বেটা নিয়ে আলোচনা। Now move on to next question. Next question means next slice of this question. Number D. Number D তে বলেছে explain what would have been the effect on WSCC in theory and in practice of the company having a different debt equity ratio. যদি ডিফারেন্ট ডেট ইকুইটি রেশিও থাকে তাইলে আমাদের WSCC-র উপর কি ইম্প্যাক্ট হইতে পারে? হাউ ডু উই অ্যানসার দিস? ক্যান ইউ প্লিজ হেল্প? ক্যান ইউ ভলান্টিয়ার মি? এটা কিন্তু আপনারা জানেন। হ্যাঁ, কিন্তু কেমন করে এটার অ্যান্সার আমি কেমনে দিব? রেট যে চেঞ্জ হয়ে যাবে এই কথা বললে তো হবে না। হবে হাউ? হ্যাঁ, কিন্তু হাউ ইউ আর গোইং টু প্রেজেন্ট দ্য অ্যান্সার? রেট তো চেঞ্জ হবে এটা আমরা বুঝছি, বাট প্রেজেন্টেশন তো ইম্পর্টেন্ট, তাই না? এটা দেখেন, ইমাজিন আমাদের in our last class I have shown the capital structure under 3 model. What were they? Traditional model, then MM model, আরেকটা কি MM with tax, আরেকটা হচ্ছে MM without tax. So what we have shown there, we tried to show under traditional model আপনার কিভাবে আপনার cost of debt বাড়তে থাকে, কিভাবে আমার ইকুইটি লিনিয়ার ভাবে বাড়তে থাকে, and what is the ultimate impact on the WSCC. Remember? Similarly, we have shown if there is any tax, how the impact of WSCC could be according to the MM, right? So since you have got that impact of tax here, so you will be explaining 2 theories here with these graph. Imagine ওই যে আমরা ছবি আঁকছিলাম না, ওইটা দিয়ে একটা হচ্ছে ট্রেডিশনালের ওইটা আঁকবেন, আর একটা হচ্ছে MM কত 1963 যেটা উইথ ট্যাক্স ওইটা দিব, কারণ এখানে তো উইদাউট ট্যাক্সের দরকার নাই, রেলেভেন্স নাই। এটা দিয়ে জাস্ট এক্সপ্লেইন করে দিবেন ছোট করে। বোঝা গেছে? সো দেখেন এবার কোশ্চেন, এক্সপ্লেইন হোয়াট উড হ্যাভ বিন এফেক্ট অন WSCC ইন থিওরি অ্যান্ড ইন প্র্যাকটিস। ইন থিওরি মানে কি? MM থিওরি, বুঝছেন? অ্যান্ড ইন প্র্যাকটিস মানে কোনটা? ট্রেডিশনাল থিওরি। আমি বলছি না দ্যাট ইজ প্র্যাকটিক্যালি ইমপ্লিকেবল, মানে অ্যাপ্লিকেবল বা ইমপ্লিমেন্টেবল অফ দ্য কোম্পানি হ্যাভিং এ ডিফারেন্ট ডেট ইকুইটি রেশিও। সো এখানে মেজর যে সমস্যা হয় আপনাদের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য কোশ্চেন পড়ে আপনারা বুঝেন না। সো এইখানে এটা ওভারনাইটে হবে না, ইউ নিড টু প্র্যাকটিস মোর অ্যান্ড মোর অ্যান্ড স্লোলি ইউ উইল ডেভেলপ দ্যাট। সো হোয়াট ইউ আর গোয়িং টু ডু, ইউ নিড টু বেসিক্যালি এই যে আজকের যে ম্যাথটা করলাম এটা একটা মেজর ম্যাথ হলো। আপনার এখন কাজ হবে, আপনার যে ইয়াটা আছে ইন্টারঅ্যাক্টিভ কোশ্চেন in your study manual, you will go through that. You will also try to self-test questions. Maybe many of the self-test questions you won't be able to do, but we haven't finished our discussions yet. আমাদের আরো কিছু ইয়া লাগবে, আমরা তো আমি আজকে দেরি করে ফেলছি, আদারওয়াইজ আজকে একটা বড় অংশ আসলে শেষ করে ফেলতে পারতাম। হ্যাঁ, সো এনিওয়ে, সো since it has happened, whatever gone is gone, এটা নিয়ে আর বলে লাভ নাই। In the next class
আমরা বাকি এটা চ্যাপ্টারটা শেষ করে ফেলবো, ডোন্ট ওয়ারি। ঠিক আছে, বাট নেক্সট ক্লাসে আই উইল বি অন টাইম হোপফুলি, ডোন্ট ওয়ারি। ইউজুয়ালি মানে আমি আই ডোন্ট মানে গেট লেট। আর আজকে আমরা আর শুরু করতে চাই না, ইফ উই স্টার্ট দেন আবার অনেক লম্বা সময় লাগবে, ওইটা আমরা শেষ করতে পারবো না। এখন আপনারা আমাকে একটা জিনিস বলেন, দেখেন, বিফোর উই গো অফ, out of this 24 marks, have you seen 5 কত 10 17 আর ধরেন আরো 3, তার মানে 20 marks is interpretation of different theories. So you understand how important the theory is? But all those theories are interconnected. পারা যায় যখন আপনি করবেন পারবেন। ওকে, সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন্স তাহলে আপনারা জিজ্ঞাসা করেন, আদারওয়াইজ আমাদেরকে শেষ করতে হবে। আচ্ছা, আমি একটা জিনিস বুঝি না, হাউ কাম আপনার ক্লাস কি আসলে 10:30 পর্যন্ত হয়? মানে এটা হয় নাকি? এটা প্র্যাকটিক্যালি সম্ভব? সো ইউ উইল হোল্ড দ্য ক্লাস টিল 10:30 এন্ড দেন করবেন? এটা তো খুবই মুশকিল না? স্ট্রেসফুল হয়ে যায় না? কই ওইটা কই যে সাইন করতে হয়? সবাই কি সাইন করছেন? স্লাইড তো আগে থেকে শেয়ার করা হয়েছে। আপনারা কি সবাই সিগনেচার করেছেন? সবাই এভরিওয়ান? ওকে, ও এই তো আবার সবার এক্সেল ফাইল লাগবে নাকি? আচ্ছা, আপনারা এক্সেল দিয়ে কি করেন বলেন তো? Where is that? আজকে হলো 16th February 25. Okay. যে আমি শেয়ার করে দিয়েছি গ্রুপে, হ্যাঁ? তাহলে ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন্স? আমি কি শেষ করে দিব তাহলে? So that brings towards the end. হ্যাঁ বলেন। Yes, yes, of course. আপনাদের কি কয়টায় শেষ হয় একটু? শোনেন, আপনারা ক্লাস 9:30 শেষ করে দিবেন, তাহলে মেট্রোতে চলে যেতে পারবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন। হ্যাঁ জি হ্যাঁ, কোর্স পারেন। এখন তো আমি তো কারেক্ট কিনা এটার উপর তো আই ক্যানট কমেন্ট অন দ্যাট। সো আপনার ধরেন আই ডু লটস অফ ভ্যালুয়েশন। আপনাদেরকে আমি বলেছি কিনা, আমি হচ্ছে ওই যে কানাডার থেকে ভ্যালুয়েশন করা চার্টার বিজনেস ভ্যালুয়েটর, বাংলাদেশে একমাত্র লোক, বুঝছেন? সো এখন মানে আই হ্যাভ গট ইন্টারেস্ট ইন দিস ফাইন্যান্স। এখন ধরেন somebody has assigned me to do the evaluation, so I cannot really create my own database. I don't have this capacity এবং এটা financially feasible. So I need to rely on a market data. So data we have got, we need to use this. So এখন আপনি যদি বলেন যে this data is incorrect, on what basis you are claiming this data is incorrect? So it's better to make the references and use it. This is the data we got from the open sources, which is let's say DSC অথবা আমার স্টক থেকে আমি পেয়েছি, আমি এটা অ্যাপ্লাই করছি। What I do, I apply those data and make the references, appropriate reference. বুঝতে পেরেছেন? সো এটা কারণ এছাড়া তার উপায় নাই, ইউ নিড টু কনক্লুড সামওয়্যার। ওকে, এই আর কি। তাহলে আমরা শেষ করি এখন। আর এটা না হলেও আরো অনেক ডেটা আছে। আপনি হ্যাভ ইউ হার্ড অফ দামোদরন? প্রফেসর দামোদরনের নাম শুনছেন?
হি ইজ এ ভেরি রিনাউন্ড মানে প্রফেশনাল। ওনারে বলা হয় ভ্যালুয়েশন গ্রু ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, বুঝছেন? ইভেন ওই যে বিগ ফোর আছে, ডেলয়েট, কেপিএমজি, দে বেসিক্যালি ফলো হিজ গাইডলাইন্স। সে হচ্ছে নিউ ইয়র্ক স্টার্ন ইউনিভার্সিটি, NYU বলে, ওইটার প্রফেসর। হি হ্যাজ গট হিজ ওন ওয়েবসাইট, and in his website he has got data on Bangladesh. So mostly I use his data. Even the big four, they use their data. সে বাংলাদেশের মার্কেটের কোন ইন্ডাস্ট্রির কিরকম বেটা, কোন ইন্ডাস্ট্রির কিরকম রিস্ক, এগুলো সব বলা থাকে। ইভেন কান্ট্রি রিস্ক এভরিথিং ওনার সাইটে বলা থাকে। সো once you progress, যখন আরো বেশি ভালো বুঝবেন, সিনিয়র হবেন, তখন ইউ উইল গেট টু অ্যাক্সেস টু দিস কাইন্ড অফ ইনফরমেশন। বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, এটা প্রফেসর দামাদরন, নিউ ইয়র্ক স্ট্রন ইউনিভার্সিটির। হ্যাঁ, এই আর কি। তাইলে আমরা এখন শেষ করি। স্লাইড গুলো তো অনেক আগে আমি দিয়ে দিয়েছি। ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ।